کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج دوسری رات ہے۔ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہو تو زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے۔ تو اعتکاف کی نیت سے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ جب داخل مسجد ہوں تو نئے سرے سے نیت کرنی ہوگی۔ یہ ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ اس وقت جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی۔ اب افطار سامنے آ گیا، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں ہیں، آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک نیت نہ کر لیں۔ تو اب نیت کرنے نہیں کی تھی تو اب افطار کر لیجیے۔ البتہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد بھلے آپ افطار یا کھانا پینا کرنا نیت ثواب کے لیے تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہم ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آئیں تو کوشش کریں کہ پورے ایک ماہ مطلب اپنی مسجد میں گزاریں، جتنا ہو سکے نفل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تراویح پوری پڑھیں۔ امیر علیہ سنت نے مقررین اور مبلغین کے حوالے سے جو ملفوظات ارشاد فرمائے، اس میں یہ فرمایا کہ الفاظ آسان استعمال کیا جائیں، جس طرح یکم رمضان بجائے یہ بولا جائے پہلی رمضان۔ وہ جو بات چلی آ رہی ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کر لو یار، آپ نے تلاوت ہی کرنی ہے، تو یہی ہوگا، آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پہلے نہیں تھا دعوت اسلامی کو جانتا، میرے کزن تھے دعوت اسلامی میں، انہوں نے کہا کہ آئیں، ابھی آیا ہوں تو ماشاءاللہ کافی اچھا فیل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ روزے پورے رکھیں گے، عید بھی کریں گے ادھر۔ عید یہیں پہ کرنی ہے؟ عید انشاءاللہ یہیں پہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بولا ہو کہ عید وید آپ کو دے دیں گے، آپ یہاں رک جائیں؟
नहीं नहीं, बस इधर आया हूँ, इधर का माहौल देखा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे दिल को सुकून मिला है ना। जो वहाँ पे भी थे लेकिन वो चीज़ नहीं, जहाँ इधर आते ही ना एक दिल को सुकून मिल गया। जैसे मेरी ख्वाहिश थी कि अब की मैं उम्रे पर जाऊँ, हज पर जाऊँ, तो मुझे अल्लाह ताला ने ये माहौल दे दिया है और तैयारी है कि वहाँ भी लाजम है, हज जो है वो लाजिम है। मैं तो दोस्त अहबाब को आखसा कि जितना जितना इतकाफ तुसा कीते ठीक है, सोने नियत की है कि इंशाल्लाह 10 के 11 कुरान पाक ख़त्म करना है, बाकी नफलें पढ़नी है सारी और तरावियाँ वगैरह सारी, इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारना है। कोशिश ये है कि अगर नमाज़ें पूरी पढ़ेंगे तब तरावियाँ पूरी पढ़ेंगे, 10 कुरान इंशाल्लाह का इरादा बना के 10 कुरान पाक ख़त्म करके जाएंगे और ईद के 3 दिन भी यहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना के बेस पे यहाँ पे मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है। जैसा कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि इल्म दीन घोल कर पिलाना मेरे बस में हो तो मैं उनको पिला दूँ। सबसे बढ़कर है इखलाक, क्योंकि हजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब दीन फैलाया तो सबसे पहले हजूर का इखलाक था, तो इधर इखलाक भी बहुत अच्छा मिलता है और सीखने सिखाने में बहुत अच्छा है। एक माह का इत्काफ करने के बाद ना माशाल्लाह इंसान की ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाती है। आपको कुरान पाक पढ़ना और इसके अलावा बहुत सारी आपकी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप नमाज में और वज़ू में और गुस्ल में जो आपकी ये चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलती हैं। बहरहाल इतना तुसा इत्काफ करे सोचो को पता लग सी कि दुनिया क्या है, आखिरत क्या है। खास तौर पे मुर्शिद अतार ने जो पानी के हवाले से बताया वो बहुत अच्छा बताया। क्या बताया? मतलब ये है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए इंसान को ताकि जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अमीर सुन्नत अहमद बरकत मालिया ने सेहत के हवाले से कलाम फरमाया कि सेहत होगी तो इबादत पर इस्तिकामत मिल पाएगी हमें ना। सेहत को बेहतर बनाने के लिए अमीर सुन्नत ने पानी के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई कि कम अज़ कम 12 गिलास पानी जो है ये पिए जाएँ। गुनाहों से बच के रमज़ान शरीफ गुजारने के तरीके और नेक अमाल करने की नीयतें करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह 12 नियतें अमीर अहले सुन्नत ने करवाई भी हैं, बताई भी हैं। उनमें से माशाल्लाह ये भी नियत थी कि सारे रोज़े रखेंगे, सलात तस्बीह भी पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत भी करते रहेंगे, मोटिवेट भी करते हैं, बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं सारी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह एक माह के इत्काफ के लिए पिछले साल भी मैं हाज़िर हुआ था। हर बार हाज़िर होने में एक नया ही लुत्फ़ है, एक नया ही अंदाज़। अमीर रसूल से सवाल है, 10 रोज़ा 12 रोज़ा तरावी पढ़ने के बाद हम दोबारा तरावी पढ़ सकते हैं? इरशाद फरमाएं। अल्लाह गनी। रमज़ान शरीफ की चांद रात से लेकर आखिरी रात तक, ईद की चांद रात इसमें शामिल नहीं है, रमज़ान की आखिरी रात तक तरावी रोज़ाना सुन्नत मुअक्कदा है, नहीं छोड़ सकते। चाहे 3 दिन में कुरान करीम किसी ने ख़त्म कर दिया तब भी सारा महीना तरावी पढ़नी है। हाँ, जिस रात को ईद का चांद नजर आए उस रात तरावी नहीं होती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि काम करते वक्त या दुकान बंद करते वक्त तरावी के टाइम पे 4 से 5 रकातें या कुछ रकातें निकल जाती है, फिर हम आगे से स्टार्ट करते हैं, जो रकातें निकल जाती है उसके बारे में क्या हुक्म है? जितनी रकातें रह गई, 5 तो नहीं, मतलब 4, 6, 8 इस तरह, तो 2, तो ये सब पढ़नी है। यानी कि देर हो गई तो ये तरावी माफ हो जाएगी, बल्कि अब दुकान ही बंद करनी ये भी जज्बा है तो जल्दी बंद करते हैं। अब नमाज इशा के फर्ज की जमात निकल गई, इसका कुछ भी नहीं। यानी इशा की जमात भी तो वाजिब है ना, बल्कि ये वाजिब है, तरावी की जमात वाजिब नहीं है, तरावी खुद वाजिब नहीं है। इशा की जमात वाजिब और इशा की नमाज के जो फ़र्ज हैं ये फ़र्ज। तो लोग इसको अब हमारे यहाँ उर्फ है कि तरावी बोलते हैं, तेरी कितनी तरावी हुई, तेरी कितनी तरावी हुई, देना तरावी नहीं हुई और तरावी नहीं हुई तो इशा के फ़र्ज छूटे, वित्र निकले, वित्र भी वाजिब है। तो इस तरह मतलब ये क्या, तो फ़र्ज नमाज भी पढ़नी है, सुन्नतें भी पढ़नी है, वित्र भी पढ़ने हैं और तरावी भी पढ़नी। बाद जमात तरावी पढ़ते हैं तो वित्र तरावी के बाद हम पढ़े जाते हैं। तो अगर बाद जमात इशा की जमात ना मिली फ़र्ज की तो वित्र भी अकेले में पढ़े, लेकिन अगर कोई जमात से पढ़े तब भी कोई गुनाह नहीं है। वित्र
स्पेशल पर्सन्स, वो लोग जो सुन नहीं सकते, देख या बोल नहीं सकते, या किसी नफ्सियाती मर्ज का शिकार है, इधर दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। WHO के मुताबिक 1.5 अरब अफराद दुनिया में ऐसे हैं जो किसी माइनर या मेजर डिसेबिलिटी का शिकार है। ऐसी कंडीशन में लाइफ बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। एक तो मिजाज भी थोड़ा सेंसिटिव और हुसास हो जाता है, यानी छोटी छोटी बातें फील होती हैं, और फिर ऐसे लोगों की छोटी छोटी बुनियादी जरूरतों का भी ख्याल रखना होता है। ऐसे में जरूरत इस चीज की है कि इन लोगों को एक्सक्लूड ना किया जाए बल्कि इंक्लूड किया जाए, इन्हें मुआशरे का हिस्सा समझा जाए और जो कुछ हो सके इनके साथ खैर खाई की जाए। दावत इस्लामी का इदारा FRC फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर इनकी बहाली और तरबियत के लिए बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि हुजूर रमजान मुबारक के महीने में ये स्पेशल अफराद जो हमारे घर में है, मोहल्ले में है, मुआशरे में है, हमारा पार्ट है, इनकी इबादत की क्या रूटीन होनी चाहिए, इनके रोजे, तरावी, दीगर इबादत, और हमें बिलखुसूस रमजान मुबारक के महीने में इनका किस अंदाज से ख्याल रखना चाहिए। माशाअल्लाह, जो डेफ होते हैं या माजूर होते हैं तो इन पर भी जिस तरह नॉर्मल जो उमूमी होते हैं इन पर जो नमाज रोजे जिस तरह फ़र्ज हैं जिन शराइत के साथ, इसी तरह डेफ पर भी हैं, नाबीने पर भी हैं। और जो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बेचारे माजूर इस तरह होते हैं कि वो सेट हो नहीं पाते, यूँ वाक़े चुके, मतलब हम बोलते सुने के टेढ़े और ये यूँ होते रहते हैं, मुंह इधर लटका हुआ है तो हाथ इधर मुड़ रहा है। अच्छा, इनका दिमाग बिल्कुल सेट होता है, ये ज़हन में रहे, दिमागी तौर पर ये बिल्कुल ये जो भी बोलो समझते हैं, आप ये इशारे भी समझेंगे, आप समझो यार ये वही है, नहीं नहीं, समझदार होते हैं, ये वही नहीं होते। तो इन पर भी नमाज रोजे सब फर्ज है इन पर। ये ज़रा अपनी हैसियत के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे, जैसा इनको मुमकिन होगा उस तरह ये पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, माफ नहीं। मगर यह कि आपने ये भी सवाल में है कि मुआशरे में इसके साथ सलूक, तो ज़रा मुआशरे में तो हमारा हुस्न मुआशरत ने हर हाल में सबके साथ अच्छा सलूक करना है, बिला वजह किसी को ईज़ा देना ये तो अब ज़ाहिर है कि गुनाह का काम है। और ये जो तबका है ये दुखा हुआ तबका होता है, बेचारे ज़ाहिर इनको तो जैसा तैसा वो एहसास महरूमी, एहसास कमतरी होता होगा। ये जो नॉर्मल को देखते होंगे तो इनका मैंने दिल जलता होगा कि काश मैं भी ऐसा होता। तो इनके साथ हमदर्दी ज़्यादा होनी चाहिए। एक नफ्सियाती तौर पर भी आदमी को यूँ होता है कि यार ये बेचारा, जो समझदार होते हैं वो, ये बेचारा यार दुखी है, ये इनके साथ ज़्यादा हमदर्दी भी की जा सकती है। इनको भी जैसे रमज़ान शरीफ में इफ्तार में आप बैठे तो इनको भी साथ बिठाने, इनको ये अजनबियत महसूस न हो कि ये नॉर्मल जो हैं ये मुझसे कतराते हैं, इनको प्यार दें, मोहब्बत दें, सब आपका काम है। आप अच्छे अच्छे खाना खाने खाते हैं तो इनको भी दें। इनको आसानी से नौकरियां नहीं मिलती होंगी, अगर नौकरी मिलती भी होगी तो बेचारों को मशक्क़त की मिलती होगी। ये खासकर डेफ जो होते हैं, डेफ तो देखने में डेफ लगते भी नहीं है, तो नॉर्मली लगते, बोलते तो पता चलता है। तो जब ज़ाहिर जो भी नौकरी रखे उसको पता है कि ये डेफ है, तो ये इसको मतलब कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं देनी, इसको मेहनत का काम करवाना, ये होता होगा। इसकी वजह से भी ये बेचारे बहुत यानी कि आजमाइश में रहते होंगे। जब घर में अलग इनके साथ आजमाइश होती होगी कि आमतौर पे कमाओ पुत्र ही अच्छा लगता है, जो नॉर्मल है अच्छा कमा कर लाता है, ये अच्छा कमा कर ला नहीं पाते, बेचारे इनके हाथ में नहीं है। तो यूँ हो सकता है कि कई घराने ऐसे होंगे जिनमें इनको इतना वैल्यू नहीं होती होगी, इनकी बेचारों को डांट पड़ती होगी और इनको इग्नोर किया जाता होगा। इससे ये नुकसान होते हैं कि ये ज़हीन होते हैं, दिमाग इनका बाजुकात बड़ा तेज़ होता है। नाबीनों के बारे में तो ये आम तौर पे है कि लोग इनको हाफिज़ जी बोलते हैं, लेकिन हाफिज़ हो भी जाते हैं। अब आँख वाला हाफिज़ होते होगा, नाबीना हो जाते हैं, हालांकि इनको नज़र नहीं आता, फिर भी इनको कुरान करीम पढ़ाओ तो ये याद हो जाता है।
تو نابینا کا حافظہ ہم لوگوں سے جو بینا ہے آنکھ والے ان سے اندازہ ہے کہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کہ ایک تو یہ کہ یہ حافظ کمزوری کا ایک سبب بد نگاہی بھی ہے. ہر گھر میں ناچ رنگ کی محفلیں جمی ہوئی ہیں. ہاں چینلز گناہوں بھرے جنرلی ہر گھر میں ہوتے ہیں, میوزک بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناچ رنگ کی محفل میں تو سب کچھ ہوتا ہو, آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو یہ دیکھنا بد نگاہی, اور بھی بہت سارے اور بھی اسباب ہیں بد نگاہی کے جو آنکھ والے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جس کو اللہ بچائے. تو یوں ان کا حافظہ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے, یادداشت کمزور ہوتی رہتی ہے. ایک سبب ہے جس کا حافظہ کمزور, اس کے بارے میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہے, لیکن ایک سبب, اور یہ سبب بھی مضبوط سبب ہے, ایسا ہو جاتا ہے. نابینا اس سے بچا ہوا ہے, بد نگاہی یہ نہیں کر پاتا. اور جو پیدائشی نابینا ہے اس کو تو پتہ ہی کیا کہ حسن ہوتا کیا ہے, دیکھا ہی نہیں کبھی اس نے. تو یوں ایک طرح سے یہ بچا ہوا ہے کہ حسن کا جو فتنہ ہے نا یہ بڑا شدید ہے, لاشیں گروا دیتا ہے. تو اس سے تو اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اتنی بڑی آفت سے یہ بچا ہوا ہے. اور لوگ اس کو حافظ جی بولتے ہیں جبکہ حافظ نہیں ہے. وضاحت کر دینی چاہیے کہ میں حافظ نہیں ہوں, جو نہیں ہے. ہر ایک نہیں ہوتا ظاہر ہے, اتنا گھر میں ماحول سب کو ملے کہ حافظ قرآن اس کو بنائے, یہ ضروری نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں ان سب سے ہمدردی کرنی چاہیے. ورنہ ہوتا کیا ہے, یہ جو ڈیف ہوتے ہیں نا, یہ میں نے جو دیکھے ڈیف کو, میں نے ہر ڈیف ضروری نہیں ہے, شریر زیادہ ہوتا ہے بعض اوقات ڈیف. شاید اس کی وجہ یہ تو گھر میں اس کو لفٹ نہیں ملتی ہوگی, شرارتیں کرتا ہوا, خار بازی کرتا ہوا, حسد آ جاتا ہوا, جس سے مطلب جو نارمل ہے اس سے پیار جب کیا جاتا ہو تو اس کے دل تو جلتا ہو اور گھومتی بھی ہوگی اس کی. پھر معاذ اللہ ہو سکتا ہے چوری چکاری میں بھی پڑ جاتے ہوں بعض, اور کیا کیا گناہ کر ڈالتے ہوں. پھر شادی کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, اس کی بیچارے کی آسانی سے وہ گاڑی بھی پٹے پہ نہیں چڑھتی, تو یوں بھی یہ تنگ ہوتا ہوگا. پھر یہ کہ معاشرے میں ایک شادی یہ بھی ہوگا کہ ڈیف, تو دوسری بھی لڑکیاں بھی ڈیف, ان بیچاریوں کو کون پوچھے. تو یہ کہ ڈیف سے ڈیف کرنا, اور بعض ڈیف اور نارمل کا بھی کرتے ہیں. تو ہونا ڈیف سے ڈیف چاہیے, اصول نہیں ہے, یہ شرعی اصول نہیں ہے, لیکن یوں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. نارمل آئے گی تو روز کے 10 جھگڑے کرے گی, اور سمجھ نہیں آئے گی نا اس کو. اور نارمل ہوگا اور اس کو ڈیف مل گئی تو یہ اس کو پھر جمنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے وہ سوا سوا دونوں ایک طرح کے ہوں گے تو شاید یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ان کی زیادہ ہو. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے. جو بھی ہمارے اسلامی بھائی ڈیف ہیں, نابینے ہیں, یا جو بیچارے وہ ٹیڑھے پلے جو ان کے وجود ہوتے ہیں, تو یہ ان کا بھی کوئی ظاہر ہے کہ مسئلات ہوئے تو اس لیے وہ اللہ یہ بیچارے تکلیف میں ہی رہتے ہوں گے. اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرمائے. اور ہمارا یہ سلسلہ جو ابھی ایک ان کی تربیت کا بھی ایک ادارہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, FRC, یہ اس میں ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے بڑا یہ کارنامہ کیا ہے, اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی دعائیں لیتے ہوں گے یہ کہ ایک ایک ڈیف, ایک ایک یہ بیچارے ٹیڑے پلے جو ہوتے ہیں, ان کا ایک ایک سر پورے پورے خاندان قبیلے وابستہ ہوتے ہیں. پھینکنے کا یہ تھوڑی ہوتا ہے, ماں باپ اور جب سنبھالتے ہیں ان کو, محبت بھی ہوتی ہے ان سے. تو یہ مطلب بہت اچھا کام ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ ان کی یہ بیماریاں تو ڈیف بولتا نہیں ہو جائے گا, نابینا دیکھتا نہیں ہو جائے گا, وہ جو جس کا وجود ٹیڑھا پتہ نہیں اس بیماری کو کیا کہتے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ وہ نارمل نہیں ہو جائے گا. ہمارے پاس یہ ادارہ یہ
तो काम कर ही नहीं सकता। जो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बेहतरियाँ इनमें, और अखलाकियात या पढ़ना, कुरान पढ़ना या उर्दू पढ़ना या वगैरह वगैरह, इस तरह की जो भी तरबियतें हैं, ये इनको इसको फ़वाइद तो हासिल होते ही हैं, अंडरस्टूड है। अखलाक भी दुरुस्त होंगे, एक माहौल मिलेगा। यहाँ भी आते हैं, हो सकता है एहतिकाफ में भी बैठे हों आलमी मदनी मरकज़ में, इत्तला नहीं है मुझे, लेकिन मुझे पता है एहतिकाफ भी करते हैं बेचारे, सब कुछ करते हैं, हफ्तावार इज्तिमा में आते हैं, मदनी काफिलों में सफ़र भी करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपने जो भी इन स्पेशल पर्सन्स जो हैं इनके साथ अच्छे सलूक के हवाले से जो बयान किया, तो मैं हमारी जो ये मजलिस है स्पेशल पर्सन्स की, तो मैंने देखा है कि ये जब हमारे डेफ या इस तरह के स्पेशल जो आते हैं नाबीना वगैरह, तो बाकायदा इस्लाम में इनके साथ साथ होते हैं। और नाबीना को तो जिस तरह लेकर चलना, और आपने रिवायत भी बयान की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक तरगीब है। और बाकायदा इनको इस तरह के दावत इस्लामी के माहौल में एक ना अच्छा लगता है कि यहाँ पर एक इज़्ज़त है, थोड़ा मान भी देते हैं और अलग से बिठाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में या जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के इज्तिमात होते हैं, ये डेफ के हमारे बाकायदा अलग हल्के लगते हैं, जिनमें इनको इशारों की ज़बान पर यही बयानात वगैरह एक तरह से सुनाए जाते हैं इनकी अपनी ज़बान में। एहतिकाफ में बैठे जी, मैंने मालूमात ली है अभी, इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। और 10 दिन के लिए तो एक तादाद आती है इनमें, बाकायदा इनके हल्के और जम जाते हैं। प्यारे मुर्शिद करीम, माह रमज़ान का बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी अर्ज़ ये है कि माह रमज़ान मुबारक में बाज़ारों में ताजिर हजरात ज़बान के मामले में क्या एहतियात करें? हाँ, रमज़ान शरीफ में मशहूर ये है कि गुस्सा ज़्यादा आ जाता है रोज़े में। तो अब खुदा बेहतर जाने आ जाता होगा, तो मेरी अपनी फीलिंग नहीं है इसमें कि मुझे गुस्सा आता हो रोज़े में, लेकिन सब कहते हैं तो सारे सब गलत तो नहीं होंगे कि रोज़े में गुस्सा है। ज़्यादा मत बोल वरना तुझी से रोज़ा खोलूँगा। तो ये कि ये आजमाइश है। रोज़े में अगर गुस्सा ज़्यादा किसी को आता है, चिड़चिड़ापन, ये ज़्यादा आजमाइश है। इसको कुफले मदीना लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि रोज़ा रखा है तो इसलिए नहीं रखा कि लोगों की दिल आज़ारी करे, लोगों को सबके सामने जलील करे, वो झाड़ दे। दिल दुखाना ही तो गुनाह का काम है। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी। तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह पाक को जिसे हमें तकलीफ होती है, चोट आती है, और अल्लाह पाक ये अपनी शान है। यहाँ तकलीफ से मुराद अल्लाह पाक को तकलीफ, दर हमको जो तकलीफ होती है ना, जख्म लग जाता है और सूजन हो जाती है कोई, तो इस तरह का अल्लाह पाक हमारी तरह नहीं है। तुम्हारा लेके वो जैसे उसके शान के लायक है, तो अल्लाह पाक को ईज़ा होती है। और अल्लाह पाक को जो ईज़ा देते हैं उनके लिए कुरानी आयत है कि उनके लिए अज़ाब अलीम, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। बेशक वो लोग कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, तो अल्लाह पाक ने उन पर अल्लाह की लानत है, और अल्लाह पाक ने उनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब ये तैयार किया है, जलील करने वाला अज़ाब। अल्लाह अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। तो किसी को मैं तो ये तकरीबन कहता ही रहता हूँ कि अगर हम किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते, आराम नहीं दे सकते, तो तकलीफ तो ना दे, तकलीफ तो देनी ही नहीं है। हो सके तो आराम पहुंचाना है। यहाँ मोतकीफ में आप एक शहर आबाद हो गया, तो ये क्या इसकी चादर घसीट लिया, उसका तकिया खींच लिया, और नहीं, किसी की कोई चीज लेनी नहीं है, बल्कि सवाल से भी बचना है। सेल्फ सर्विस, अपनी अपनी चीजें लाएं और खुद अपनी अपनी चीजें इस्तेमाल करें।
نہیں لائے بھول گئے تو منگوا لیں, خرید فرما لیں, کوئی بھی خرید کے لا دے گا دوست اگر ہے تو. اسی یہ تو ایک ضمناً ذہن میں آ گئی بات. اور ویسے بھی یہ میری جگہ ہے, یہ تیری جگہ ہے, اور نماز کے لیے بھی پہلی صف میں بعض شوقین ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں, تو وہ یوں بھی بعض کرتے ہوں گے کہ وہ گھومتے پھرتے ہوں گے یا کوئی چیز رکھ دیا, وہ دیر سے آئے کہ مطلب میری جگہ, جیسے بکنگ کر لی کہ یہاں میں نے نماز پڑھنی ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. جو ویلو تے پہلو, جو جلدی آیا جگہ اس کی ہے. ہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں, اور اب یہ کہ اس کو ضرورت پڑ گئی وضو کرنے کی وغیرہ, تو اب یہ کوئی چیز رکھ کر کسی کو گواہ کر کے جائے برابر والوں کو, میں وضو کر کے آ رہا ہوں, تو یہ اپنے جلدی آئے, بہت دیر لگا دے. تو اب یہ اگر چند منٹ کے لیے گیا وضو کے لیے, تو وہ برابر والا بھی تعاون کرے گا کہ ہاں بھائی یہ نہیں, آپ بیچارہ وہ یہاں کبھی سے بیٹھا تھا, تو اس میں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اور اگر آپ یوں عادی ہوں گے اس کے, اور یہ رکھ کے گھومتے پھرتے رہیں گے اور بکنگ اپنی جگہ کی باقی رکھیں گے, تو یہ تو لوگوں کے لیے دل آزاری کا بھی سامان ہوگا, لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, تنفیر نفرت یہ سب اس سے ہوگی. تو یہ نہیں کرنا ہے. اچھا, جو پہلی صف کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ اب اس میں بھی میں نے دیکھا بوڑھے بھی ہوتے ہیں, تو بزرگ ہوتے ہیں. بزرگوں کو عموماً پیشاب زیادہ لگتا ہے نارمل کے مقابلے میں, اور بھی پیٹ کے مسائل بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو آپ کو کھلاتے بھی ہم چنے ہیں, چنے بھی تو کھلاتے ہیں نا. شہری میں تھے, میں بھی سوچ رہا تھا کہ بزرگوں کا کیا بنے گا, میری برادری ہے نا, وہ مسجد میں بیچارے خیر. تو میں تو ہم تو اپنے حساب سے کھا رہے ہوتے ہیں چنے, میں تو کھا نہیں سکتا اس طرح. ویسے ہی اعتکاف کے علاوہ بھی نہیں کھا سکتا اتنے سارے چنے, پیٹ بھر کے روٹی اور چنے. لیکن پھر شوربے سے آدمی چلائے, تھوڑا ذرا کر کے چلائے, جس کا پیٹ قبول نہیں کرتا یا وضو میں دشواری, گیس وغیرہ, یا اپنے حساب سے سب کچھ چلنا چاہیے. ذرا ہزاروں کا کھانا پکے گا, ایک ایک فرد کی ضرورت کے مطابق تو ہوٹل میں ہو سکتا ہے مل جائے, کہ یہاں تو نہیں مل سکتا, اکٹھا ہی ملے گا, مجبوری ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بزرگوں کو پہلی صف میں پیشاب لگ گیا یا گیس نے زور مارا, وہ دبا کے بیٹھے ہیں, اور جگہ نہ چھوٹے وہ جماعت سے نماز پڑھیں, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح اگر پیشاب کی یا بڑے پیشاب جس کو بولتے ہیں وغیرہ کی اگر حاجت ہے, یا گیس زور مار رہا ہے, تو اس طرح مطلب شدت جس کو بولتے ہیں, تو اس طرح نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے, ناجائز و گناہ. وضو وغیرہ کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ہوتا ہے, اور جان بوجھ کے پڑھنا بھی گناہ. یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم پیشاب, مثلاً پیشاب کا زور آ گیا, شدت آ گئی, تو اب یہ کہ نماز کو توڑ دینا یہ واجب ہے. نہیں توڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. توڑ کے وضو وغیرہ کر کے, بھلے جماعت ٹھیک ہے چلی جائے, کوئی بات نہیں, عذر ہے یہ. تو یہ جو پہلی صف والوں کی مجھے تشویش ہے کہ اگر مسئلے پتہ نہیں ہوتے ہوں گے تو خدا جانے ان کا کیا ہوتا ہو. یہ پہلی صف کے لیے اب جگہ نہیں بھی ملی تو لڑائی کرنا, میری جگہ تیری جگہ, جھگڑے کرنا, یہ نہیں ٹھیک. میرے مرشد غوث پاک کا ارشاد ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا یا رات جاگ لینا تو آسان ہے. غالباً بھوکا پیاسا ہے کہ روزے رکھتے رہنا, اور رات جاگنا ہے, راتوں کو عبادتیں کرنا ہے نا. لیکن یعنی یہ تو آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ اپنی بد اخلاقی کا علاج کرنا, یہ دشوار ہے. اور یہ بالکل یعنی کہ دیکھی بھالی چیز ہے. نمازی بھی دیکھے ہیں, عبادت گزار بھی دیکھے ہیں, ہر طرح کے لوگ میں نے دیکھے, ان کا غصہ, بعض اوقات ان کے اخلاقیات
सब नहीं होते, लेकिन तजर्बा है मुझे। मेरे मुर्शिद ने सही फरमाया कि भूखा प्यासा रहना, रात जागना ये आसान है, बद अखलाकी का इलाज दुश्वार, मुश्किल। अल्लाह करे कि हम बाअखलाक बन जाए, खुश अखलाक, मिलनसार। फिर खाली मुस्कुरा कर मिलना ही अखलाक नहीं है, ये भी अखलाक है, अच्छा अखलाक है। और बहुत सारे मामलात, ख़ानदानी मामलात, सिले रहमी, दीगर बहुत सारे मामलात हैं ना, ये इसमें आ जाएंगे दायरा अखलाक में, हुस्न मुआशरत में। अब आपने स्कूटर खड़ी कर दी किसी की दुकान के सामने, उसको हो रही है परेशानी, तो ये आप समझे कि आप लाख मिलनसार हो, लाख रातों को इबादतें करते हो, ये आपकी बदअखलाकी है, एक दूसरे को परेशान करने वाली चीज़ है। आप बड़े पक्के नमाजी हैं, तहज्जुद का टाइम है, जल्दी जल्दी मस्जिद में जा रहे हैं, और घर में से आवाज़ आई कि ज़रा कचरे की जो छापर ये ज़रा ले जाइए। आप ले गए कि कहीं रख देना, और किसी के घर के करीब रख दिया। आप झूमते हुए अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम पढ़ते हुए मस्जिद जा रहे हैं। ये आपने जो कारनामा किया नहीं, बदअखलाकी है, किसी को तकलीफ पहुंचाई ना आपने। आपके घर के कोई पास रख तो दे, है ना, एक तरफ तहज्जुद, एक तरफ जिक्र अज़कार, और आप में और गुस्सा है, तो बदअखलाकी। तो हुस्न अखलाक की बहुत बड़ी नेमत है, और ये शायद कम लोगों को मिलती है। मैं खुद कई बार कहता हूँ कि यार हमने इतनी दाढ़ियाँ रखवा दी, इमामें बनवा दिए, नमाजी बना लिए, लेकिन अखलाक की तरबियत में कमज़ोरियाँ हैं, नहीं कर पाए। सही बात बोलता हूँ। बड़ी से बड़ी इल्मी शख्सियत हो, बड़ी से बड़ी रूहानी शख्सियत हो, बाज़ औक़ात मैंने बड़ी सोबतें पाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ देखा है, वाकई बहुत कमी है। पता नहीं क्या मसला है, ये इतनी कमी देखी जाती है। हर फर्द नहीं होता ऐसा, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये कमी रह जाती है, पता नहीं क्या वजह है। अब मसलन कहीं भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये बाज़ औक़ात हमारे तलबा वो आगे पहले सब वो लड़ रहे होंगे, अच्छा जब घूमेगी तो उसी तेज गुफ्तगू कर रहे होंगे कि वो बड़े बड़ों को पीछे रख दें। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो दीनी तलबा भी, मतलब दुनियावी तलबा तो बिल्कुल ही बेचारे आउट होते हैं, वो तो मुसल्ला भी बाज़ औक़ात होते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात दीनी तलबा कहलाने वाले भी वो किसी से कम नहीं होते। अलबत्ता ये थोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं दुनियावी तलबा। तो बाकायदा इनके तो लड़ाइयों के ग्रुप बने होते हैं। ये बड़े बड़े जो इदारे होते हैं ना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, इनमें बाकायदा इनके ग्रुप होते हैं। मदद सुनी हुई बात है और दुनिया देखी वाली है। वो ये जो लड़ते हैं और ये जो हिसाब किताब करते हैं, दीनी तलबा में ऐसा तो नहीं होता आमतौर पर। जैसे हमारे जामियातुल मदीना में मैं समझता हूँ दीगर मदारिस के मुकाबले में, मैंने दीगर मदारिस के भी माहौल देखे, इस हमारा माहौल जो है ना ये इससे बहुत बेहतर है। इस वक्त कई तलबा, कई हमारे मदनी जिन्होंने दरस निज़ामी कर लिया है, ये इसमें मोतकिफ़ होंगे। हमारे हल्के जो बने हुए इनमें कई एक इसमें हल्के के मुअल्लिम निगरान भी बने हुए होंगे। 12 माह में इनके लाट के लाट होते हैं। तो दावत इस्लामी का अपना माहौल है, इसकी अपनी तरबियत है। लेकिन जनरली कुछ ना कुछ, मतलब ज़ाहिर है कि जवान होता ना, होता है जवान खून गर्म होता है। हालांकि गुस्से में बूढ़े बदनाम है, मेरी बिरादरी बदनाम है, और जब जवान कुछ कर, जवान खून है, गर्म होता है। तो वैसे वो कौन पहुंचे? पुलिस वाले। पुलिस वाले जब किसी को सुधारने पे आते हैं ना, तो वाकई है ना कि ये सुनी हुई बात है कि बड़े बड़ों को सुधार देते हैं। यानी जो जहाँ रिश्वत ना चलती हो, आप बाहर मुल्कों में से माहौल हमने तो देखे ना, नहीं लड़ाई होती। जैसा रोडों में मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, मैं तो गया हूँ ना, कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े तुर्रम खान वहाँ देखे जो यहाँ जिनकी मतलब जो भी हो हिसाब किताब, वहाँ नहीं लड़ते। कि वहाँ की इंतजामी ऐसी टाइट है कि किसी की मजाल नहीं है, ये कोई किसी को मुक्का मारना दूर की बात, कल यूं करके दिखा दे। किसी ने अगर पर्चा कटवा लिया
उसका बेड़ा ही पार है। एक को मतलब मैं जानता था, उस बेचारे ने बच्चों की लड़ाई में बच्चे को थप्पड़ मार दी, उसके बाप ने FIR कटवा ली, पर्चा कटवा लिया बस। अब वो बेचारा अच्छा खासा वो रोजगार कमाता था, बरसों से बस गुस्सा आ गया बच्चों की लड़ाई में, उसने चाटा मार दिया और केस बन गया। मुझे ये केस मालूम है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो उसको बाकायदा मतलब बारिश इस्लामी भाई थे, और उसको पहले तो इन लोगों ने वहां जेल में बंद हुए, वो नानी याद आ गई होगी बेचारे को, इसके बाद उसको रिपोर्ट कर दिया। इसका बना बनाया कारोबार या जो भी हो उसका सारा मलिया मैट, जाओ अपने मुल्क में लड़ाई झगड़ा नहीं मांगता है अमन, उधर ही एक अमन चाहिए हमको, लड़ाई झगड़ा नहीं, ना हड़ताल ना एहतजाज, किसी की मजा लेके हड़ताल की कॉल दे दे या जुलूस निकाल कर दिखा दे, कुछ भी नहीं होता, अमन। मस्जिदें आबाद मिलेंगी वहां पर, ऐसी जगह पर मैंने नोट किया, नमाज लोग पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, रमजान में इतनी ग़िज़ाएं और नेमतें ये लगा देते, शामियाने लगाते लोगों को खिलाने के लिए। रमजान शरीफ में चीजें सस्ती, डिस्काउंट जैसा तैसा, यानी आधो आध फर्क कीमत में, और शाबान से शुरू हो जाती हैं ये जो चीजें जो रमजान से जिनका ताल्लुक है, ये चीजें सस्ती। हमारे यहाँ रमजान में और महंगाई, लूटो लूटो, अब नेकियां लूटने का मौका आया तो हम ये नोट लूट रहे हैं यार, कैसे यार बदनसीब लोग हैं हम, अपने भाइयों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, ठोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। काश हम सुधर जाएं, अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाएं, अपने भाइयों के लिए हम, मतलब यह कि हमारा दरवाजा खुला है, हमारा दस्तरखान कुशादा है, कि हम इस तरह का माहौल अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, जेलसी खत्म हो जाए, बैक बाइटिंग खत्म हो जाए, ग़ीबतें, चुगलियाँ, एक दूसरे को लड़वाना, बद अखलाकियाँ, ये दम तोड़ जाए, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो कुछ आपने अभी इरशाद फरमाया है, माशाल्लाह एक तादाद ने इसको सुना, मदनी चैनल पर भी माशाल्लाह सुनने वालों की तादाद होती है। क्या हम अपना इसमें क्या किरदार अदा करें कि आपने माशाल्लाह समझा दे, लेकिन एक बड़ी तादाद वो है जो नहीं भी सुनती नहीं है अभी, या जो भी हो, अब दफातर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसी तरह इलाका है, महल्ला है, पड़ोस हैं, ख़ानदान रिश्तेदार हैं, तो क्या हम जाकर एक तो अपना रवैया तो दुरुस्त करें जैसा आपने अभी इरशाद फरमाया है, तो लेकिन ये मैसेज और ये पैगाम भी अपने अच्छे अंदाज से पहुंचाने के लिए हमको इनफरादी कोशिश भी तो करनी पड़ेगी ना। देखो, तरगीब के लिए सरापा तरगीब बनना पड़ता है। अगर हम दूसरों का वार्ड करेंगे ना कि ये भी मेरे साथ ऐसा करता है, वो भी मेरे साथ ऐसा करता है, तो हम सुधर नहीं सकेंगे। हम अपना सही करना है ना, वो इदफा बिल्लती हिया अहसन। ऐ सुनने वाले, बुराई को भलाई से टाल, ये कुरान करीम का हुक्म है, बुराई को भलाई से टाल। आगे है कि वो ऐसा हो जाएगा, फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तो वो शख्स के जिसके दरमियान और तेरे दरमियान अदावत है, ये ऐसे हो जाएंगे जैसे कि गहरे दोस्त। अगर वो आपका दुश्मन भी है, अदावत है, दुश्मनी वो कर रहा है, लेकिन आप अगर उसके साथ भलाई करते रहेंगे ना, गहरा दोस्त बन जाएगा। मुफ्ती साहब, इसके बाद जो आयत करीमा के अगला जो हिस्सा है कि ये जो नेमत है इत्फ़ा बिल्लती हिया अहसन, ये किसको नसीब होती है? जी, वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कि ये उसी को मिलती है कि जो सब्र करने वाले हैं, और उन्हीं को मिलती है कि जो बड़े हिस्से वाले हैं, यानी बड़ा सवाब जिनके पास होता है, मर्तबा जिनके पास होता है, उसी को ये सआदत मिलती है। सुभान अल्लाह।
तो सब्र कितना ज़रूरी हो गया? सब्र तो नहीं होता यार, वो ज़रा कुछ मिजाज के खिलाफ, अभी बच्चे खासे होते हैं, ज़रा मिजाज के खिलाफ हो गया ना, अभी बैठे हुए कहता हम तो बस कुछ नहीं करेंगे, किसी से दिल बाखलाक बन जाएंगे। अभी कोई आप यूं आ गया है ना टांगे उछलता हुआ, तो टांग पकड़ है, देखता है अंधा जगह है आगे बैठ जा। ये अभी मतलब कुछ हो ना तो फिर कसौटी होती है, अभी कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल हम शरीफ बन के बैठे हैं, हमारे साथ शरीफ तो है ही नहीं। तो ये कि जब कुछ आके पड़ती है तो फिर वो पता चलता है कि कितने 200 होते हैं। तो हम इम्तिहान के काबिल नहीं है, लेकिन इम्तिहान तो कदम कदम पर होते हैं, एहतिकाफ में भी होते हैं, मिल के बैठे हैं तब भी होता है, कोई ना कोई आसपास ऐसा बैठा होता है जो हमको मतलब नहीं जमता नहीं है। अब वो जमे या ना जमे, हमको उसके साथ मतलब अच्छा ही सलूक करना है। बाज़ वक़्त हरकतें होती है इसकी, अब वो मोबाइल फोन देखे जा रहा है, आप सुने जा रहे हैं, फिर आपको खामा का मतलब क्यों गुस्सा आ रहा है कि यार मोबाइल बंद करना, मस्जिद इसलिए आया है तेकब में मोबाइल में रहेगा, तो ये लड़ाई शुरू हो गई। तेरे को क्या तकलीफ है, मैं देखता हूँ ना तो कर इबादत है, ये एहतिकाफ इबादत में तो बैठा ही हूँ। तो इस तरह मतलब ये क्या हो सकता है, तो नरमी से असल समझाना भी नहीं आता, यानी यूं कहूँ तो अक्सरियत को शायद समझाना नहीं आता। घर में जो बिगाड़ जो है ना हमारे यहाँ, तो ये समझाना नहीं आता, ना माँ को समझाना आता ना बाप को, ना भाई बहन को, एक दूसरे को कोई समझानी वो बहुत अड़ी से ही और जारहाना अंदाज से छोड़ रख दे, कितनी बार समझाऊं, ये स्टाइल होता हमारा, तो नहीं समझेगा अल्लाह। यानी है ना कि दूसरों को उसूलों का पाबंद बनाने से पहले अपने आप को उसूलों का पाबंद बना दो। यानी हम खुद उसूल के पाबंद हो जाएंगे ना, हमारे अतराफ में खुद उसूल के पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। हम करें, कोई बाप यूं सिगरेट फूंक कर बैठे कि बोले सिगरेट नहीं पीना, खबरदार चुप कर पिएगा, और बाप नहीं पीता और बेटा पिए तो फिर लजाएगा, शर्माएगा, और हो सकता है कि छोड़ दे सिगरेट पीना। उसका लेक्चर बाप का इसकी समझ में आएगा, मेरा बाप भी तो नहीं पीता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कदर करे कदर करे कदर करे वक्त की कदर करे वक्त जिंदगी है ये गुजर जाएगा वक्त जिंदगी है ये गुजर जाएगा वापस न लम्हा कोई आएगा कदर करे कदर करे कदर करे वक्त की कदर करे वक्त की कदर करे वक्त की कदर करे। আমি মোহাম্মদ সাকিব হোসেন। আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার জানার ছিল, যখন কারো অফিস টাইম চলে সে সময় মোবাইল ইউজ করা বা নিজের ব্যক্তিগত কাজ করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত। ड्यूटी टाइमिंग के वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना या किसी ज़ाती काम में मसरूफ रहना शरई तौर पर कहाँ तक दुरुस्त है।
اس میں کہ موبائل فون، بعض ڈیوٹیاں ہوتی ہیں جس میں موبائل فون یوز کرے گا تو وہ کام خراب ہوگا اس کا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس میں موبائل فون سے کوئی فرق پڑتا نہیں. پھر یہ کہ وہاں کا عرف کیا ہے، اس جہاں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو اس طرح یہ موقع سے اس کی صورتیں بنیں گی، یا ذاتی کام. تو اب پرائیویٹ ادارہ، اب جیسے چوکی دار ہے، کام ہی بیٹھنا ہے خالی، تو اب اس کی چوکی داری میں فرق نہیں آتا. تو اس طرح وہ جیسے تسبیح پڑھ رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، تو اب جیسا مطلب اچھا یہ تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی مسلح دشمن کا خطرہ جہاں، تو وہ پھر اور اس کو الرٹ رہنا پڑے گا. لیکن یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. چلو بیٹھنے کی تو اجازت سمجھے اپنے، لیکن سو بھی جاتے ہیں. تو جیسا موقع ویسا اس کا مطلب، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جیسی صورت حال ہے نا آپ کی، اور اس میں پوچھنا ہے آپ کو، تو یہی مطلب دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کر لیں. ورنہ جنرلی یہ کہ کئی کام ایسے ہوتے جس میں نہیں ہونا چاہیے یہ موبائل. اب جیسے ڈیوٹی کا میں نے بولا نا، تو ایک منظر گھوم رہا ہے میرے اس میں کہ میں ایک بار کسی اور ملک میں، ویسے سختیاں بہت ہوتی ہیں لیکن یہ موبائل کا استعمال جو ہے اس پہ سب نے دم توڑ دیا. پہلے حج میں دیکھا ہے کہ جیسے کوئی کیمرہ ہو نا، اور وہ بھی کیمرے سے تصویر لے، تو پولیس کیمرہ پکڑ کے اس کا توڑ ڈالتی تھی، بند نہیں کرتی تھی، توڑ ڈالتی تھی. اب یہ شرعی کی حیثیت ہے توڑنے کی، وہ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، توڑ ڈالتی تھی تاکہ کوئی یہ نہ کرے. اچھا اب موبائل آ گیا، پولیس نے ہتھیار ڈال دیے، فوج نے ہار قبول کر لی. اب طواف کرتے کرتے بھی سیلفیاں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں. اب جب 100% نہ صحیح لیکن 100 میں سے آدھے سے تو زیادہ موبائل سے کچھ نہ کچھ شاید موقع سے کرتے رہتے ہیں. میں آج سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ افطار، ان دعائیں افطار کا، اور یہ اتنا جذبہ ان کو آگے آگے بیٹھ گیا کر. پھر جب یہ تو اچھا اب کسی کو دعا کا جذبہ آیا ہے، کسی کو بنانی ہے، کل نہیں نظر آئیں گے اس طرح کے، بس بنا لی نا. تو یہ بس اپنا اپنا جذبہ، اپنا اپنا حساب کتاب ہے. تو اب یہ کہ موبائل فون جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ بن گیا، وہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. میں نے یہاں تک دیکھا کہ جیسے امام بھی ہے نا، امام ایک بار میں کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب کے پیچھے، تو سلام پھیرتے ہی انہوں نے موبائل دیکھنا شروع کیا. اللہم انت السلام پڑھنی ہے نا بھی. تو یہ کہ بے بسی ہے، اس کے بغیر اب چارہ ہی نہیں ہے. تو آپ چوکیدار کے تعلق سے جیسا بھی فرمایا کہ چوکیدار ہے، پرائیویٹ میں ایک چوکیدار ہے. واقعہ سنا رہا تھا آپ کو. جی ہاں. ایک وہ سیکورٹی کا کوئی، میں یہ ایسے ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں مطلب یہاں قانون پر عمل ہے کافی حد تک. تو وہاں سیکورٹی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ موبائل میں مصروف تھا. اب یہ موبائل میں مصروف جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی ہنستے ہیں، کبھی سیریس ہوتے ہیں، کبھی مسکراتے ہیں اکیلے اکیلے. یہ ہو رہا ہے. خیر وہ بیٹھا ہوا تھا. اب ہم کچھ دیر تک آئے گئے جیسے تھے، یہ بیچارہ مصروف ہی تھا نا، کوئی اس کا موبائل بھی چھین کے بھاگ جائے تو اس کو پتہ نہ چلے. شاید وہاں نہیں ہوتی اس طرح چھینا جھپٹی، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ سیکورٹی پر تھا، اس کو ہوش نہیں تھا کہ کوئی اگر ادھر کچھ کر ڈالے تو کر سکے. مطلب حالانکہ ایسی جگہ پر وہ بیٹھا تھا کہ کوئی اندر نہ جائے، شاید ایسی کوئی جگہ تھی. لیکن اچھا اس طرح اور بھی دیکھے میں نے. یہ تو اب دنیا بھر میں یہ کہ یہ موبائل کیسی بھی ڈیوٹی ہو یہ لگے ہوتے ہیں. اب ایسا اس کا چسکا ہے کہ اللہ رحم کرے. نمازوں میں بھی یہ دل نہیں لگنے دیتا ہے نا، خشوع و خضوع کیسا اس میں دھیان پڑا رہتا ہوگا
کہ فلاں کا میسج آنے والا ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوا، آیا کہ نہیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر دیکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی تو نماز کے دوران جیب میں ہاتھ ڈال دیتے ہوں، ارے نہیں میں نماز میں ہوں، یاد آ جاتا ہو. اب آپ نے ایئر اسٹاف کو دیکھا ہوگا جو کرو پرسن ہوتے ہیں، جو جہاز کے اندر سروس دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے انہیں کبھی موبائل کا استعمال کرتے ہوئے شاید نہیں دیکھا ہوگا. 8 گھنٹے کی فلائٹ ہو، 10 گھنٹے کی، حالانکہ پیسنجر کے پاس موبائل کی سہولت ہے، نیٹ کی سہولت ہے، ان کو پتہ ہے کہ موبائل اور نیٹ کی سہولت ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن یہ اسٹاف یہ اسکرین سے دور اور موبائل سے دور، یہ اپنی سروس 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے جو بھی ان کا ہے، جہاں پیسنجر کو اندر لینے سے لے کر پیسنجر کے باہر نکالنے تک یہ مصروف ہوتے ہیں. اسی اسپیشلی حضور جو چوکیدار، تو اپنی چوکیدار جیسے تسبیح پڑھ رہا ہے نا حضور، تو یہ بھی نظر رکھے گا. لیکن آپ نے بہت صحیح بات فرمائی، اگر یہ موبائل دیکھ رہا ہے نا تو کون آیا کون چلا گیا چوکیدار کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اسپیشلی جو گن مین ہے نا، یہ میں نے دیکھا ہے، یعنی گن مین گن رکھ کر اپنے موبائل پر یوں لگا ہوا ہے، اسی گن لے کر اس کو پہلے مار کر ہی کو اندر چلا جائے تو کوئی مطلب کہ تعجب نہیں ہے. اسی کے گن چھین کر اس کو فائر کر کے پھر جو واردات کرنی کر سکتا ہے. یہ موبائل فون میں لگے ہوتے ہیں برابر. اسی طرح مطلب کہ آفس کے اندر وائی فائی ہوتا ہے، جو عموماً یہ جو ہے نا، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا موبائل کا نیٹ استعمال نہیں کرتے، ان کو پیسے لگتے ہیں، تو یہ جا کر آفس میں کمپنی کا وائی فائی استعمال کرتے ہیں، اس کے نیٹ پر اپنی چیزیں یہ اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کریں گے تاکہ جو بھی، حالانکہ کمپنی نے یہ جو وائی فائی ان کو دیا ہوا ہے، وہ وائی فائی انہوں نے کمپنی کے یوز کے لیے دیا ہوا ہے، نہ کہ انہوں نے پرسنل یوز کے لیے دیا ہوتا ہے. تو اب یہ عرف اور عادت کا جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا، یہاں موجود کئی ایسے ہزاروں شاید متقفین ہوں گے جن کو یہ واسطہ پڑتا ہوگا، اور ناظرین میں بھی ایک بڑی تعداد ہوگی جن کو یہ واسطہ پڑتا ہوگا. تو یہ جو عرف اور عادت ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہاں میں اس کا پرسنل استعمال کر سکتا ہوں، پرسنل استعمال نہیں کر سکتا. اور واقعی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کمپنی کے کام ڈسٹرب ہو جائے، اسپیشلی جب وقف کا ادارہ ہوتا ہے، اس میں تو یہ زیادہ مطلب ہوتا ہے. اس میں مجھے بھی اس بات کا تھوڑا اندازہ یوں ہو جاتا ہے کہ کبھی کسی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے نا، جہاں پر یہ وقف کے ادارے اور ملازمین ہمارے بیٹھے ہوں، ادھر تو جیسے ہی مطلب ہم گزرتے ہیں، ان کی نظر پڑتی تو پہلی ہماری نظر تو پڑ گئی، ان کی نظر شاید ہم پر بعد میں پڑی ہے. دیکھی ان کی نظر پڑتی ہے نا تو فوراً اپنا وہ موبائل فون جو ہے نا یوں جیسے یہ ہے کر رہے ہیں، یہ اندر کر لیں گے. تو ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے دیکھ لیا مجھے موبائل استعمال کرتے ہوئے. تو یہ گویا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ عرف سے ہٹ کر استعمال کر رہے ہوں. تو ایسے میں مطلب کہ کیسے فیصلہ کیسے ہو کہ میں یہاں کروں یا میرا نہ کروں. کام کا حرج تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، میرے دارالفتا سنت میں بھی اس بات پہ مشاورت ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک کام کا حرج ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس کو اگر آپ کچھ مزید یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ اگر میکسیمم نہ استعمال کرے تو بہتر نہیں ہے ڈیوٹی ٹائمنگ میں. جی اداروں میں تو دیکھو سیٹ ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے تو وہ اس کی ترکیب ہوتی ہوگی کہ اتنی دیر کرو یا اتنی دیر مت کرو. اب رب وقف کے اداروں میں بھی تو اب کرتے تو ہیں استعمال، بلکہ زیادہ وقف کے اداروں میں کرتے ہوں گے. تو مفتی صاحب بھی کچھ رہنمائی فرما دیں. اصل تو یہی ہے کہ جو یا تو صراحت ہوتی ہے، واضح الفاظ میں بتایا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ پرائیویٹ کمپنی جو ہوگی اس نے اس کے سیٹ وغیرہ نے بتایا ہوگا. دوسرا عرف جب بھی ہوگا تو وہ معمولی ہی استعمال کا ہوگا. جس طرح فوبیا ہوا ہوتا ہے اور جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پہ وقف سے ہٹ کر ہی معاملہ ہوتا ہے. تو کوئی ضروری کام ہو گیا، کوئی ضروری میسج چیک کرنا ہو گیا، یا کچھ وقفے کے بعد اسے دیکھ لیا، تو بعض اوقات اس کا عرف ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مسلسل آپ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ واٹس اپ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر آپ اپنے ذاتی سوالات کا جواب بھی دے رہے ہیں، ذاتی معاملات بھی اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو ایسا عرف کہیں بھی نہیں ہوتا جیسا آج کل ہمارے یہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے. تو معمولی اپنے جو کام ہوتے ہیں، 1-2 منٹ کا کوئی واٹس اپ ہو گیا یا کسی کا فون آ گیا اس کو جواب دے دیا، تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اپنے وقت کا اکثر حصہ انہی کاموں کے اندر نکال دینا یا ایک بڑا حصہ اس میں نکال دینا، اس کا کوئی عرف نہیں ہوتا. ایک کیلکولیشن ہم نے کی تھی، اگر یہ ناظرین کو اور یہاں کام آ جائے، اور میں نے اس کو اپنے طور پہ بھی کیلکولیٹ کیا تھا. ایک جگہ پر 1000 امپلائی ہیں، ملازم ہیں، اور ہر امپلائی اگر 12 منٹ موبائل فون کا ایسا استعمال کرتا ہے جو اس کے اجازت نہیں ہے، تو یہ 1000 لوگ اگر اس طرح 12 منٹ اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ تقریباً 12000 منٹ ہو گئے روز کے. اور اگر اس کا آپ حساب لگائیں تو یہ 3 لاکھ سے زیادہ منٹ ہو گئے اپنے مہینے کے.
اور اگر یہ اس کو 1 منٹ کے 10 روپے بھی اگر انہوں نے مطلب اپنے اجارے میں وہ کام میں کوتاہی کی ہے 10 روپے کی بھی، تو یہ تقریباً 30 لاکھ روپیہ مہینہ ہو جاتا ہے کمپنی کا نقصان، اگر یہ پورے کے پورے اسٹاف کو اگر کیلکولیٹ کرے تو یہ ایک آدھ آدمی سمجھے کہ یار میرے 10-12 منٹ سے کیا ہوتا ہے، تو 1000-2000 کا بھی بعضوں کا اسٹاف ہوتا ہے، 500-500 کا اور 400-400 کا بھی اسٹاف ہوتا ہے. یہ سب مل کر 10-12 منٹ اگر یہ موبائل فون کا اس طرح استعمال کریں گے تو سب کا مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو منٹیں اور گھنٹے کتنے بنتے ہیں، اور پھر ایک کمپنی کو مجموعی طور پر لاس کتنا ہوتا ہے اس کا اندازہ کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب. رمضان مبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان الکریم ماہ رمضان سے جس کو الفت گئے، ماہ رمضان سے جس کو الفت گئے، قابل رشک اس کی قسمت گئے. ماہ رمضان سے جس کو الفت گئے، قابل رشک اس کی قسمت گئے. بے شک اس پر خدا کی رحمت ہے، قبر و محشر میں وہ سلامت ہے. رب کی یہ خاص رحمت ہے، مصطفیٰ کی بڑی عنایت ہے. آپ سب کو رمضان مبارک. ہماری طرف سے آپ کو رمضان مبارک ہو. واپس جانے آج ہم دونوں کا پہلا روزہ ہے. پیارے مرشد آپ کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو. ماہ کفل مدینہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا. اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ کے ساتھ حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے، یہ سعادت بار بار عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. عوام میں جو باتیں مشہور ہے، عوام جو کہتے ہیں. فہد بھائی سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں، کان وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے روزے کی حالت میں، کسی کو کان میں درد ہو گیا، ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میرے خیال سے زیادہ تر لوگوں کی جو ایک رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس سے روزے پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر جب ایئر ڈراپ آپ ڈالتے ہیں تو اس کا ڈراپ کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے. مے بی کہ وہ حلق میں جا رہا ہو، حلق سے گر کے معدے میں جا رہا ہو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ عوامی پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح آئس کا اگر مسئلہ ہو، اب آئس کا جیسے مسئلہ ہوتا ہے، اب آئی ڈراپ آپ ڈالتے ہیں تو آئی ڈراپ کا یہ کہ کچھ حصہ تو اس کا باہر نکل جاتا ہے، لیکن اگر آپ 2 ڈراپ ڈال رہے ہیں تو
1 से 1.5 ड्रॉप तो आपके आंखों में जा रहा है और आंखों से होके वो मे बी के अलग तक जाता हो, तो इससे भी यानी एक तरीके से डबल माइंड। और आम जो राय लोगों की वो यही है कि ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप और नेसल स्प्रे जो नाक के ज़रिए लिया जाता है वो उससे अवॉइड करें। फहद भाई देखिए, नाक के थ्रू तो समझ में आ रहा है ना, आपने सुना होगा कि ना बाज़ों का जब नज़ला वगैरह होता है तो कहते हैं कि वो नज़ला हलक में गिर रहा है। जी, हलक में गिर रहा है। वो हलक में गिरने का मतलब कि नोज का और है ना रास्ता हलक में है, उतर रहा है, और आवाम भी यही समझती है कि रोजा टूट जाता है। रोजा टूट जाता है। और इसी तरह इनहेलर की बात है, इनहेलर तो बाकायदा उसका बराह रास्त ताल्लुक मुंह से। जी, और इनहेलर लिया उस वक्त जाता है वो जब बहुत ज़्यादा सीवियर उनकी कंडीशन हो जाती है, यानी सांस उखड़ रही होती है तो वो लेते हैं। अब यानी कि एक तो क्रिटिकल कंडीशन है, अब या तो वो जान बचाए और अगर वो ना ले इनहेलर तो वो रोज़ा बचाए। तो अब इस हालत में वो क्या करे बेचारा। रोजे की मतलब है ना शायद कज़ा है, जान बचाने की कज़ा नहीं है। 2-3 चीज़ें और है ना, इंजेक्शंस का ले लें। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप गोश्त में इंजेक्शन लगवाते हैं या ड्रिप लगवाते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप नस में लगवाएंगे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अब ये क्या बात हो यार, दोनों बॉडी में ही तो जा रहे हैं, नस में जाए या गोश्त में जाए। जी, उसकी लॉजिक ये बताते हैं कि जो नस में आप ड्रिप लगवा रहे हैं या इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो डायरेक्ट ड्रॉप्स आपके मैदे तक जा रहे हैं। जो गोश्त में लगवा रहे हैं इंजेक्शन या ड्रिप, तो वो जो उसमें जो दवा है वो बेसिकली गोश्त में होके सरायत कर रही है वो, और गोश्त से ही वो खून में मिल जाती है, तो वो मैदे में नहीं जा रही। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ग्लूकोज बाज़ लोग लगाते कमजोरी की वजह से। ताकत तो हासिल कर रहे हैं वो रोजे की हालत में। रोजा तो जिस्म की ज़कात है। जी, रोजा अब वो उसमें जिस्म की ज़कात निकलने की बजाय ताकत हासिल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो शुगर पेशेंट है वो जब रोजा रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उनका कंडीशन भी बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, तो फिर वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। अब इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो गोश्त में लगता है, वो ये कहते हैं कि ये तो गोश्त में लगता है इंसुलिन, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। और इंसुलिन में भी शायद वही कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है। शुगर पेशेंट, कभी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गई या हाई हो गई तो ज़िंदगी और मौत का मसला हो जाता है। सही इन्फॉर्मेशन और कंफर्मेशन तो हमारे शेख ही बताएंगे हमें। बिल्कुल। प्लीज़ शेख, तमाम बातें आपने सुनी, सारी इन्फॉर्मेशन हमने अवामी दी, कुछ 1-2 हमारी नाकिस वो जो राय थी वो भी हमने दे दिए माजरत के साथ, लेकिन प्लीज़ अब हमें ये बताइए कि इन तमाम चीज़ों में आखिर दुरुस्त क्या है। अल्लाह अल्लाह, दिलचस्प अंदाज में ये मसाइल रोज़े के बताने का सिलसिला है। अब इसमें बस मैं ये सोच रहा था कि एक जो खाली सवाल सुने, जवाब ना सुने, लोग इतना टाइम नहीं है, बस खाली क्लिक करते हैं फिर मसरूफ़ हो जाते हैं या बंद कर देते हैं, उनको शायद गलत फहमियाँ हो जाएं। एक दाढ़ी वाले साहब हैं तो ये तो मौलाना है, ये मसले बता रहे हैं इसको, और आजकल तो तरह तरह के चैनल्स पे भी इस तरह के चलते होंगे मसले बताने वाले, तो ये वैसे ही ज़हन में आया मेरे कि इतना तवील इस तरह रिस्की है। अच्छा, अब इतने सारे तो मुझे भी सब याद तो रहने से रहे, ताम जो याद आता है वो अर्ज करता हूँ। अच्छा, कान, अभी कान और आँख में उलमा का इख्तिलाफ है। ताम यह कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा ये कि कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, आँख में ड्रॉप डालने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरा सवाल, क्या इनहेलर लेने से भी रोज़ा टूट जाता है कि वो बिल्कुल यानी कि दवा के वो ड्रॉप्स होते हैं बारीक बारीक, वो उसमें जा रहे होते हैं सांस में। क्या नस में इंजेक्शन लगाने से, हाँ नस में इंजेक्शन लगाया या गोश्त में लगाया रोज़ा नहीं टूटता, यहाँ तक कि ड्रिप लगाई तब भी रोज़ा नहीं टूटता। इंसुलिन लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बशीर भाई ये सवाल कर रहे हैं कि रमज़ान में अगर कोई गुनाह करे तो इसका क्या अज़ाब होगा? रमज़ान गुनाह तो गुनाह है, जब भी करेगा तो गुनाह है। अलबत्ता रमज़ान शरीफ में चूँकि रमज़ान की अज़मत ज़्यादा है, जो भी अज़मत वाले मौक़े होते हैं उसमें गुनाह की हलाकत खेसी है, इसकी ख़तरनाक ज़्यादा हो जाता है। जैसे गुनाह बाज़ार में किया उसका फ़र्क मस्जिद में किया, ये और ख़तरनाक हो गया। मक्के शरीफ में तो एक गुनाह के लाख गुनाह मिलते हैं, उसकी अज़मत मक्के की।
تو اسی طرح مطلب یہ کہ جمعے کو گناہ کیا تو ایک گناہ کا 70 گناہ ہوئے، 70 گناہ ہوتا ہے، اور نیکی کے بھی 70 گناہ، 70 نیکی. مفتی احمد یار خان صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا ہے مرآت میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ رمضان شریف میں گناہ کرنا یہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے. بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے. اور حور عین کہتی ہیں، حور عین بڑی بڑی آنکھ والی حوریں، یہ کہتی ہیں اے اللہ پاک اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ پاک ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑا دنیا کی جگہ گھیرتا ہے. اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے. پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے. اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر دیا ہے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کل رات تراویح نہیں ادا کی تو کیا آج اس نے روزہ رکھا ہو تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تراویح نہ پڑھنے والے کا روزہ ہو جائے گا، بلکہ جو معاذ اللہ 5 نمازیں بھی نہ پڑھے تب بھی روزہ ہو جاتا ہے. روزے اور نماز کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے کہ شرط ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاقب عبد الرحیم ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی ماں ان سے ناراض ہو تو کیا بچوں کی نماز اور روزے یہ قبول ہو جائیں گے؟ اللہ قبول کرنے والا ہے. ویسے ماں باپ کو ناراض کرنا یہ ظاہر ہے کہ اگر اس میں قصور بھی اسی کا ہے ناراض کرنے والے کا تب تو ہے تو بڑا خطرناک. بہت جلدی توبہ تو فوراً کر لے اور ماں باپ کو فوراً راضی کرنے کی ترکیب کرے، چاہے رونا پڑے، پاؤں پکڑنے پڑے، ہاتھ جوڑنے پڑے، ناک رگڑنا پڑے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے. بہرحال ایسے شخص کا روزہ ہو جائے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے بھی سوالات ہیں ہمارے پاس. کیا کپڑے سے دانت صاف کرنا گناہ ہے؟ نہیں، کپڑے سے بلکہ مسواک نہ ہو کسی کے پاس تو انگلی سے یا کپڑے سے دانت مانجھ لے. اگرچہ وہ لکڑی والی مسواک کی جو فضیلت ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ وہ مسواک کی جو سنت ہے تو وہ کہ دانت صاف کرنا جو مقصود تھا اس کا کچھ نہ کوئی حصہ حاصل ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ بھی ہے، کہتے ہیں میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ اگر وطر ادا کر لیے، اس کے بعد تراویح ادا کی، اس کے بعد جب دوبارہ وطر کی جماعت ہوئی تو اس وقت کیا نیت کی جائے؟ شامل نہیں ہو سکتے وطر میں، وطر ایک بار ہی پڑھ سکتے ہیں. اپنے وطر ہی ٹوٹ گئے تھے کسی وجہ سے
تو اب نئے سرے سے فطر پڑھنے تو اب بھی جماعت میں بھی شامل ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کسی عالم دین کی کوئی غلطی محسوس ہو تو ان کی اصلاح کس انداز میں کرنی چاہیے؟ وہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی تو عالم صاحب کو بہت برا لگا اور انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ عالم کو عالم ہی سمجھا سکتا ہے. اس میں معاملہ تو نازک تو ہے کہ عالم کی اصلاح کرنے کی عوام جو ہے نا یہ فکر میں نہ پڑے. عالم کا اپنا احترام ہے. اب وہ ہمیں جو غلطی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی اس کی تعویل ہو, کسی وجہ سے کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو دوسرے کو غلطی نظر آئے. تو عالم کا احترام تو یہی ہے کہ اس کو مطلب اس معاملے میں چھیڑے نہیں, غلطی اس کی نہ بتائے. البتہ کسی نے عالم کو غلطی بتا دی اس کی, تو اب وہ جو اگر عالم صاحب ہیں تو ان کو جذبات میں آ جانا, جھاڑ دینا, یہ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے. یہ بھی نہ کیا جائے. غلطی اگر بتا دی ہے تو درست کر لے, نہیں ہے تو محبت سے سمجھا دے. تو اس میں یہ کہ فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے, دنیا کا فائدہ ہے. اس سے عزت بھی بنتی ہے آدمی کی. ورنہ لوگ بدظن ہوں گے. ایک کو ہم نے جھاڑ دیا, پتہ نہیں وہ کتنوں کو جا کے شیئر کرے گا کہ مجھے فلاں مولانا نے جھاڑا تھا. ایک تو مطلب یوں کیا اس نے, تو میں نے اصلاح کی بات کی تو بجائے شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھ پہ یہ تو چڑھائی کر دی. وہ پھر اس کی زبان تو آزاد ہے نا, کچھ بھی بولے. تو دنیا میں بدنامی, غیبتوں کا سلسلہ, گناہوں کا سلسلہ. تو اس میں بس وہی ہے کہ حل کہ حضرت جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, اور غلطی ہے تو تسلیم کر لیں, ورنہ پیار سے اس کو مطمئن کر دیں. دیٹس آل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اثر کے بعد مدنی مذاکرے میں سحری کا درست وقت بتایا گیا, تو جن لوگوں کے روزے سحری کے وقت سے لا علمی یا سحری کے وقت کو اذان تک سمجھنے کی وجہ سے خراب ہوئے, ان کی توبہ, قضاء و کفارے کا کیا حکم ہوگا؟ ماشاءاللہ, اچھا سوال ہے. وہ تو ایک نے مجھے چند سال پہلے پوچھا تھا کہ اب یہ مسئلے پتہ چل رہے ہیں کہ سحری کے وقت ہم ہمیشہ اذان پر ہی بند کرتے آ رہے ہیں. اذان کے دوران کھانا پینا بھی ہوتا ہے نا, اب پانی پی لے چلو بند کر دو. یہ ہمارے روزوں کا کیا؟ اب اس کا تو حل بھی بڑا مشکل ہے کہ اب یہ کنفرم کیسے ہو کہ وہ اذان صبح صادق کے بعد ہی ہوئی تھی, پہلے بھی ہو جاتی کبھی. تو یوں مطلب ظاہر ہے کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اذان صبح صادق کے بعد شروع ہوئی اور آپ نے پانی پیا تو روزہ بند نہیں ہو کہ کھل گیا, اب روزہ نہیں ہو سکتا, گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں معلوم نہیں تھا, مسئلہ پتہ نہیں تھا, یہ نہیں چلے گا. آپ نے کسی کو گھونسا مارا, کورٹ میں آیا, سزا سنائے ہوئے, مجھے پتہ نہیں تھا یہاں گھونسا مارنا بھی جرم ہے, تو یہ کیا سنے گا کوئی اس کی؟ اسے مثال دی میں نے سمجھانے کے لیے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ فرض علوم میں سے کہ جس پر نماز فرض ہے اس کو نماز کے, روزہ جس پر فرض ہے اس کو روزے کے ضروری مسائل معلوم ہوں, مطالعہ کریں, سیکھیں, کوشش کریں. فیضان رمضان کتاب جو ہے اس کی ترغیب بھی تھی کہ رمضان شعبان میں, ہماری پرانی ترغیب ہے, برسوں پرانی ہے, کہ شعبان میں ایک بار پڑھ لیں تو کئی مسائل آپ کے تازے ہو جائیں گے, فضائل تازے ہو جائیں گے, رینیو ہو جائیں گے. تو اب بھی مطلب جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھنا شروع کر دیں کہ معلومات ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور یہ نہیں کہ فیضان رمضان میں سارے مسائل موجود ہیں. مسائل کی دنیا بہت وسیع ہے, بہت بڑی ہے, سمندر ہے. علماء کی محتاجی تو بہرحال رہے گی, ان سے
पूछ के भी मसले हल करने होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो जिसका इस तरह सहरी की वजह से टूट गया कि वाकई साबित हुआ कि इसने वो सहरी पानी पी लिया था अजान में, और अजान जो थी वो सुबह सादिक के बाद हुई थी सही टाइम पर, कि अजान तो नमाज के लिए होती है, रोज़े से इसका क्या ताल्लुक। तो अब ये कि इसका रोज़ा उसको कज़ा करना होगा, या कफ़ारा नहीं होगा, कज़ा होगी, एक केवल एक रोज़ा। इसी तरह अजान मगरिब की जल्दी हो गई, किसी ने अजान पर एतमाद करके रोज़ा खोल लिया और पता चला कि वो तो अजान पहले हो गई थी। अब मुअज्जिन साहब पर चढ़ाई करने के बजाय अपने रोज़ा कज़ा करने की फिक्र करनी चाहिए। रोज़ा कज़ा करना पड़ेगा, कफ़ारा नहीं होगा, कज़ा फ़र्ज है। मेरा कसूर नहीं है, मुअज्जिन का कसूर है। बेचारा मुअज्जिन इंसान है, जानबूझकर कौन, आप सोचे सी कौन सा कौन होगा मुसलमान ऐसा कि जानबूझकर लोगों के रोज़े ख़राब करे, तोड़वा दे। तो फिर यानी कि कभी ऐसी भूल हो गई तो आप समझाने के लिए ना दौड़ें, समझाना सबको आता नहीं है। मुअज्जिन को खुद ही कई लोग तो समझा चुके होंगे, अब 99 समझा चुके, अब सेंचुरी पूरी करने का है को दौड़ते हैं यार। बेचारा ऐसा परेशान हो गया होगा मुअज्जिन जो जल्दी अजान दे, उससे शोर करते होंगे लोग कि इसको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, इसको भूख लगी थी, इसको रोज़ा लगाता है, बस हर वक्त ये नींद में रहता है, झोंके में रहता है, रात को गप्पे मारता है, दिन को बराबर आराम नहीं करता, हमारा रोज़ा ये हो गया वो हो गया। कज़ा कैसी हम पर, इसका कसूर है, कज़ा आप पर है। वक्त आपको भी मालूम होना चाहिए, मुअज्जिन को भी मालूम होना चाहिए कि अजान तो सूरज डूबने के बाद दी जाती है तो लाजिम है, सारा साल होती है। पहले अगर दे दी तो अजान नहीं होगी, अजान दोबारा देनी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारी जिंदगी में क्या कोई ऐसा उम्रा, क्या कोई ऐसी हाज़री मदीना, क्या कोई ऐसी खैरात, क्या कोई ऐसी ज़कात, क्या कोई ऐसी भलाई, क्या कोई ऐसी इबादत हमारी ज़िंदगी में है कि जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस्तन इसीलिए की गई हो। यानी ऐसी इबादत जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ खुदा और बंदे के बीच में इस तरह से हो कि किसी और को उसके बारे में कोई सुन बुन और कोई मालूमात ही ना हो। हमारी जिंदगी में कोई उम्रा ऐसा भी तो हो कि जिसमें ना हमने किसी को बताया हो, ना ही वहां पर जाकर सेल्फी वाले मामलात में अपने दिल को लगाया हो। कोई उम्रा हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो हो कि जिसमें किसी तरह की कोई नुमाइश ना हो, कोई तस्वीरें ना हो, कोई वीडियो ना हो। ऐसी नेकी हो कि सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान। अमीर सुन्नत से पूछते हैं, आपकी राय इस बारे में क्या है कि ऐसी नेकी कौन सी की जा सकती है या कौन कौन सी हो सकती है कि जो सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान हो और किसी और को उसका मामला मालूम ना हो। नेकी तो नेकी जब भी है जो अल्लाह के लिए की जाए, बंदे के साथ भी जो भलाई की वो भी अल्लाह की रजा के लिए होगी तो अब नेकी है ना। तो यूं मामला तो बड़ा पेचीदा है कि हर मामले में मतलब दिखावा, हुब्बे जा, रिया ये अब शामिल, पहले से ही मतलब ये, लेकिन अब बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मत पूछो बात। तो ये एक समझाने के लिए बहुत अच्छी तरकीब है कि कभी कोई नेकी ऐसी तो करे आदमी के किसी महज अल्लाह के लिए हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं हो। तो ऐसी बहुत सारी नेकियां हो भी जाती हैं बंदे से, उसको भी इसका एहसास नहीं होता कि कई नेकियां ऐसी कि जिसमें रिया का चांस कम हो जाता है। मसलन 5 नमाजें फर्ज जो पढ़ता है तो आमतौर पर लोग उसका पता है कि 5 टाइम का नमाजी है, वो इससे इतना मुतासिर नहीं होंगे
जितना मुतासिर को ये पता नहीं ये तहज्जुद पढ़ता है, अरे तहज्जुद नफल है, तहज्जुद गुजार है इसको। तो ये तहज्जुद में रिया और हुब्बे जा का हमला ज्यादा। तो इस तरह मतलब है कि फिर भी नमाज में भी रिया तो आती है, बहुत आती है रिया। आदमी मतलब है कि फूलता तो है बाज़ वक़्त, खुद फूलना है, दिल में उसके ख्याल आना रिया का, वो एक अलग सूरत है। और चाहना कि लोगों पर मेरी नेकी का इज़हार हो और लोग मेरी तारीफ करें। तो रिया की जैसे डेफिनेशन ही है कि अपनी इबादत के ज़रिए लोगों के दिल में जगह बनाना, इज्जत बनाना या माल हासिल करना, ये है रिया इबादत में। तो आमतौर पे ये होता है कि थोड़ा बना सजा के आदमी कुछ कोई देख रहा है तो नमाज में थोड़ा यूं अच्छा अंदाज कर लिया, नहीं देख रहा तो तू जा मैं आता हूँ वाला हिसाब किताब चल रहा है। इसी तरह और बहुत सारे नात शरीफ पढ़ रहे हैं तो दुआएं मांग रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो बड़ा खुशू और खुशू है, अकेले में वो बात नहीं है। तो ये अपने दिल पर गौर करे बंदा, तो ये बहुत सारी इबादत में ये समझ शायद पड़ जाएगी जो अक्ल सलीम रखता हो कि यहाँ थोड़ा मुझे संभलना है, यहाँ संभलना है, संभलना है, हर जगह संभलना है, चारों तरफ फिसलन ही फिसलन है। सच्ची बात ये, क्योंकि रिया जो है ना ये चूंटी से भी बारीक चाल से चलकर बदन इंसान के अमल में दाखिल हो जाता है। तो बिला जरूरत तो अपना अमल जाहिर भी नहीं करना चाहिए कि इसमें भी खतरात बहुत होते हैं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मोहर यानी सील लगे हुए नामा आमाल लाए जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, इस आमाल नामे को कबूल कर लो और इस आमाल नामे को छोड़ दो, इस आमाल नामे को कबूल कर लो, उस आमाल नामे को छोड़ दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, तेरी इज्जत की कसम हमने वही लिखा जो इसने अमल किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, तुमने सच कहा मगर इसका अमल मेरी जात के लिए ना था। आज मैं सिर्फ उसी अमल को कबूल करूंगा जो मेरी जात के लिए किया गया हो। सदका खैरात सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुदी के लिए कीजिए, वरना दिखावे के लिए खर्च किए गए के मुताल्लिक सूरत निसा में इरशाद होता है, वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआअ-अन्नासि वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आखिर वमन यकुनिश-शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। आसान तर्जमा कुरान कंजुल ईमान। और वो लोग जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना आखिरत के दिन पर और ना ही आखिरत के दिन पर, तो उनके लिए शदीद वईद है। और जिसका साथी शैतान बन जाए तो कितना बुरा साथी हो गया। तो ये खैरात राय खुदा में देने में रिया का चांस बहुत ज्यादा होता है। लोगों को पता चले कि माँ बदौलत सखी है, बड़ी खैरात करते हैं, बहुत सखी आदमी है, फूल रहा आदमी। अब ज़कात देकर कोई मतलब किस पर एहसान किया भाई? ज़कात तो है फर्ज, नहीं देता तो आखिरत में फंस जाता। तो इसमें भी बड़े जूतियां घिसवा देते हैं, धक्के खिलाते हैं और नहीं है नहीं है खलास हो गया, बांट दिया हमने, तरह बोल रहे होते हैं। फिर हालांकि होती है ज़कात की रकम इनके पास। ये भी वो जो देते हैं, वरना ना देने वालों की भी एक तादाद है कि अगर सारे ही ज़कात देना, समझो अपने मुल्क में ही, हमारे मुल्क में ज़कात सारे लोग अगर अदा करें और सही मानों में ज़कात उसके
حقدار تک پہنچے تو شاید غربت ختم ہو جائے. لوگوں کے پاس مال اتنا ہے، جن کے پاس اربوں پتی خربوں پتی اتنا مال ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے. اور جو دیتے ہیں بیچارے، ان کے بھی کئی ایک کیسے ہوں گے کہ جن کی زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح ٹارگیٹ پر پہنچتی نہیں ہوگی، ادھر ادھر غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہوگی. پروفیشنل بھکاری لے جاتے ہوں گے، وہ اتنا رمضان میں سیزن آ جاتا ہے پروفیشنل بھکاریوں کا، تو یہ بیچارے بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح مطلب بہرحال ریا سے بچنا ہے. حب جا بھی اس میں عمرہ حج کیا جیسے. تو اب یہ کہ لوگوں کو بتانے میں یا لوگوں کو پتہ چلنے میں تو شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بتا کیوں رہا ہے اس پر غور کرے. خود بتا رہا بڑھ بڑھ کر کیا چاہتا ہے. یہاں تھوڑا پھنسنے والی بات ہے کہ اگر اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے، متاثر ہوں گے، دعا کے لیے خوش آمدیں کریں گے میری، یہ بھی ہوتا ہے. جیسے حافظ قرآن اگر اپنے آپ کو حافظ نہ بتائے تو تکلیف کیا ہے یار؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ میں حافظ ہوں؟ میرے نام سے حافظ لگانا گناہ نہیں ہے، لیکن نیت تو دیکھی جائے گی نا، کیوں لکھ رہے ہو حافظ؟ اپنے آپ کو کیوں کہہ رہے ہو کہ میں حافظ ہوں؟ رہا ہی نہیں جاتا، حافظ کہنا ہوتا ہے حافظ صاحب، کیسا مزہ آتا ہے، تھکن اتر جائے. حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا. یہ حافظ صاحب یہ کبھی نہیں بولیں گے کہ یار بس میرے منہ سے نکل گیا، میں بنا تھا حافظ، اب نہیں ہوں. خیر یہ بولنا بھی نہیں چاہیے کہ بلا دینا اس کی اپنی وعیدیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ اپنی فضیلت کیوں اپنے منہ سے بول رہا ہے، اپنے آپ کو حاجی بول رہا ہے، جائز ہے، ہمارا عرف ہے، لیکن کیوں بول رہا ہے؟ اگر اس لیے بول رہا ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہہ کر خوش آمدیں کریں، احترام کریں، اچھی جگہ بٹھائیں، دعا کی درخواست کریں، تو بڑا مزہ آتا ہے آدمی کو. لوگ عزت کرتے ہیں تو مزہ تو آتا ہے نا، متاثر ہوں اور مطلب نیک سمجھیں ہم کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ بس کیوں بتا رہا ہے اپنا حافظ ہونا یا عالم ہونا یا مفتی ہونا، یہ سارے بتانا نیتیں مانگ رہا ہے. ورنہ یہ کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو اگر عالم اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ مجھ سے مسئلے معلوم کریں، مفتی صاحبان اس لیے ظاہر کرتے ہیں اپنا مفتی ہونا کہ لوگ مسئلے معلوم کریں، رہنمائی لیں، شرعی طور پر اسلامی رہنمائی لیں اور ہم سے آ کے دین سیکھیں. یہ اچھی نیتیں ہیں، اس پہ ثواب ملے گا. اور ورنہ ہے کہ مفتی صاحب حضرت کر کے لوگ پیچھے پھریں تو یہ خطرناک ہے یہ نیت ہے. تو ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ پلس مائنس دونوں میں موجود. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ جو کہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اس کے عیب مشہور کیے جائیں گے. اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے اس کا بدلہ دے گا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام غزالی نقل کرتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا
جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو. عبادت کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے جو شہرت حاصل کرے تو اس کے لیے ہے بڑا خطرناک معاملہ. لوگ واہ واہ کریں، عزت کریں، آگے بٹھائیں، دعا کا کہیں، دعا کروائیں، حضرت حضرت کہہ کر آگے پیچھے گھومیں. کسی نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں. یہ معتمرین، عمرے والے، حج والے سب یہ ذرا توجہ سے. طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے. سبحان اللہ، سارے جہاں کو بھول جاؤں گا، سیلفی نہیں چھوڑوں گا، چاہے سبز گنبد کو یا کعبے کو چہرہ نہ کرنا پڑے، سیلفی نہیں چھوڑ سکتا. سب بھولا. پرانی بات ہوگی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر سیلفی پہ ڈال، فیس بک پہ ڈال. سیلفی پہ ڈال نہیں آئے گا، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اپنے کسی بھی پیج پہ ڈال. کتنے پیج کھل گئے، میں تو نام بھی بھول جاتا ہوں. سوشل میڈیا پہ ڈال. اب تو یہ حال ہے. تو سارے جہاں کو بھول جائیں گے لیکن یہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا ہوں، مطلب جیسا کہ میں ابھی کعبے کے سامنے ہوں تو میں بنا کر بھیجوں کہ یہ مطلب کہ میری ماں خوش ہو جائے گی یا میرے دوست خوش ہو جائیں گے، یا میں اس وقت کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں تو ایک شخص سے دعا والی ویڈیو بنا کر بھیجتا ہے، سامنے کعبہ شریف نظر آ رہا ہے اور پیچھے سے انہی کی آواز آ رہی ہے کہ میں اس وقت کعبے کے سامنے بیٹھا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں اللہ پاک آپ کے لیے، جو بھی خیر کی دعا کرتا ہے. اس طرح کی اگر کوئی چیز کرتا ہے تو جس کو یہ کعبے کے سامنے بیٹھ کر کی گئی دعا پہنچتی ہے یا مدینہ منورہ میں کی گئی دعا پہنچتی ہے، مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر کی گئی دعا پہنچتی ہے، تو اس کو پہنچتی ہے تو اس کو ایک تو یہ ہوتا ہوگا کہ مجھے اس جگہ پر اس نے یاد رکھا، میرے لیے دعا کی، تو یہ اس کے لیے جس کو پہنچی اس کے لیے راحت کا سبب ہو اور خوشی کا سبب اور سکون کا سبب بنتا ہو. اور وہ بھی اس کو بھی یہ ہو کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو پتہ چلے کہ میں کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اس کسی کی دل جوئی کی نیت سے اگر ایسا کوئی کرتا ہو تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہی میں نے کہا دو پہلو ہوتے ہیں. اگر واقعی اس کی نیت یہ ہے کہ یہ خوش ہوگا، اس سے ایک مسلمان کا دل خوش کرنا بھی ثواب کا کام ہے، تو اچھا کام ہے اس کا. اور اگر یہ کہ وہی ریا، شہرت، دل میں عزت پیدا ہو عبادت کے ذریعے، اور چیزوں کے ذریعے عزت پیدا ہو وہ دوسری چیز ہے، عبادت کے ذریعے دوسرے کے دل میں عزت پیدا ہو اس لیے کوئی نیکی کرنا، عبادت، تو یہ ریا ہے. یعنی بڑا رکنا پڑے گا. آپ کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کوئی شخص جا رہا تو پہلے وہ کچھ دیر ٹھہر کر اپنی نیت کی اصلاح کرے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس میں میری نیت درست ہو تو میں کروں، ورنہ پھر میں اس سے بچوں. یہ اس کے لیے ضروری ہوگا. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بچنا چاہیے، یعنی نیت اچھی ہونی چاہیے. اور اگر نیت نہیں بن پاتی یا وہ دل میں بعض اوقات ہوتا ہے یار کچھ نہ کچھ کھینچ کھچا کر بندہ لیا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اب یہ کہنا کہ میں فلاں جگہ پر ہوں اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا ایک نیت تو بنتی ہے کہ اس کی دل جوئی ہوگی، اور خاص نیتیں سمجھ میں آ نہیں رہی. خوشی ہوگی، دل جو ہوگی، اس کو تھوڑا راحت ہوگی کہ مجھے وہاں بیٹھ کر انہوں نے یاد کیا. اور کسی کو وسوسہ آئے گا، الگ الگ ہے. مجھے سنا رہا ہے بڑا، اس کو جانتا ہوں اس کو، یار بلی سو چوہے کھا کر حج کو چلی، وہ ہے نا محاورہ ہے جی جی، جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہو اور جھوٹ مار کرتا ہو وہ حج کے لیے چلا جائے. یہ پلس مائنس ہے. اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو یا امیج کوئی اپنے فیس بک پر بھی اگر ڈالتے ہیں تو نیچے کامنٹ پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ، کیا بات ہے، کسی مختلف جگہ یاد کیا. پھر اس کے تھوڑا اور نیچے جائیں گے، کیا اگر نہ دکھاتے، نہ بتاتے، چپ رہتے، خود کو چھپا لیتے، کیا ضرورت تھی شو بازی کرنے کی. تو یہ نیچے یوں مکس چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جو پڑھ رہا ہوگا اس کو بھی یوں کبھی یوں کر رہا ہوگا، 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 تو اس کا موڈ بھی بیچارہ آگے پیچھے ہوتا ہوگا.
कमेंट तो मिक्स चल ही रहे होते हैं, जैसा आदमी वैसा कमेंट देता होगा। आप लाख मतलब यानी कि आप समझोगे लोग मुझसे खुश हो रहे हैं, 100% को आप मुतमईन कर ही नहीं सकते। मगर जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, मेरा ख्याल है इनकी तो इनको हो सकता है शायद सवाब मिल जाए, लेकिन जो इसके ताल्लुक से मनफी बात कर रहे हैं कि ये दिखावा कर रहा है, ना करता तो अच्छा था, क्या जरूरत है रियाकारी करने की, तो ये जो कमेंट दे रहे हैं ये गुनाहगार है, क्योंकि इनके दिल पर हुक्म लगा रहे हैं ना कि रिया का ताल्लुक दिल से है। यहाँ एक सवाल है कि नींद ना आती हो और नात शरीफ सुनकर नींद आ जाती हो, तो क्या ये सही है या सही नहीं है? इसमें मुझे पढ़ा नहीं है मसला। पहले गाने सुनकर नींद आती थी, अब नाते सुनते हुए नींद अब मैं करता हूँ इस तरह। पहले गाने सुनता था सोने से पहले, अब भी सोते हुए गाने सुनते होंगे, तो बाज़ इसमें यूँ कन्वर्ट हुआ इनका कि अब नाते सुनते हैं सोते हुए। तो नींद के लिए यानी बतौर नींद, जैसे नींद की लोग गोली खाते हैं, इसमें बच्चों को भी झुलाते हुए बोलते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चा लोरी सुनाते हैं, सुला देते हैं, लेकिन वो मुफ्ती साहब चले गए। शरई हुक्म मुझे, मैं अपने अटकल से तो कहूँ तो मुझे जायज ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही होती हो, कोई अगर ऐसा वजीफा किसी को बता दिया जाता है कि आप ये पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे तो आपको नींद आ जाएगी। जी जी जी। तो नींद लाने के लिए कोई ऐसा वजीफा? हाँ, ये दलील आपकी मदीना मदीना बिल्कुल दुरुस्त। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ये आयत पढ़कर सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, ये आयत मुबारक का पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। ये भी एक नींद का अमल है, नींद लाने का जी। और आयतें भी हैं जी हाँ, और दुआएं भी हैं, ये अच्छी तवज्जो दिलाई आपने। तो यूँ नात शरीफ सुनते सुनते, इसलिए मतलब नात शरीफ सुनना कि मैं इसको सुनते सुनते सो जाऊं, मैं फिर भी इसमें फाइनल जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि नात शरीफ सुनते सुनते हो सकता है कहीं नींद में इसको कोई गलत फहमी हो जाए और कुछ का कुछ हो जाए, ये एक जहन में आई बात मेरे। ताहम मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, कोई हरज नहीं है, हाँ कोई हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हनी दबाव कम करने के हवाले से कुछ बताएं, परेशानी बहुत है, ये सवाल है एक। अल्लाह पाक करम फरमाए, वो रात सोते वक्त दिल पर हाथ रखकर 7 मरतबा या बाइसो या नूरो और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ये पढ़ें, इंशाअल्लाह आप सुकून पाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं वो भी पढ़े, अच्छा 11 मरतबा या 22 या नूरो, 11 मरतबा दिल पर हाथ रखकर पढ़ना है। अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक। जैसी भी परेशानी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कोई बीमारी पीछा ना छोड़ती हो, दिल पर हाथ रखकर या 22 या नूरो 11 बार पढ़िए, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी। इसको मामूल बना लीजिए, हमेशा मतलब पढ़ना है और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि घर में बुजुर्ग हैं तो वो जिद कर रहे हैं कि मुझे कुरान पाक दिया जाए, मैं अपना कुरान पाक पढूं। मसला ये है कि वो बिस्तर पर हैं और उनकी पाकी नापाकी का कुछ इल्म नहीं होता, और जिस जगह पर वो बैठे हैं और उस जगह का भी पता नहीं कि वो आया वो जगह पाक है या नापाक है, तो ऐसी सूरत में क्या इनको कुरान पाक देना जायज़ होगा? वो शुबे से तो नापाक नहीं कहते जगह को, अलबत्ता कुरान पाक देने के लिए तो वुजू तो चाहिए। अब कंफर्म पता है कि इनका वुजू नहीं है ना, फिर तो उनके हाथ में ना दिया जाए,
या कोई स्क्रीन अपने, अब तो आसानी हो गई है, आईपैड है तो उस पर कुरान शरीफ निकाल कर इनको ज़ियारत करवा दी जाए, ऐसी जगह रख दी जाए कि ये अगर पढ़ना चाहते तो ये पढ़ें और आप उंगली से इसको आगे जो चलाना होता है खिदमत करें। अगर अब्बू हैं और ये इस तरह कर रहे हैं तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी, खिदमत क्या होगी कि आप अपने अब्बू को इस तरह कुरान करीम पढ़ने में ताउन कर रहे हैं। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपने अभी रिवायत पढ़ के सुनाई जिसमें नशे वाली चीज पीने के हवाले से और किसी मुसलमान पर बुहतान लगाने के हवाले से आया, तो सवाल ये था इस हवाले से कि क्या सिगरेट पीना भी इस नशे वाली चीज के ज़िम्रे में आएगा? जवाब अता फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। वही आपको नशे में सिगरेट शामिल नहीं है, तंबाकू नोशी, तो ये सिगरेट बीड़ी जो पीते हैं, हाँ अगर इसमें कोई इजाफी तौर पर नशे की चीज़ डाली है तो वो एक अलग सूरत है, वरना नॉर्मली जो सिगरेट पी जाती है तो उसमें नशा नहीं होता। लोग इसको बाज़ औक़ात मालूमात की कमी की वजह से नशा बोलते हैं, ये नशा नहीं है, इसको नाजायज़ भी उलमा नहीं कहते, अलबत्ता ख़तरनाक है, इसको छोड़ना चाहिए कि बाज़ औक़ात कैंसर हो जाता है इससे, टीबी हो जाती है, बंदा बहुत तकलीफ उठाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो मिसवाक शरीफ हम करते हैं तो इससे जो अंदरूनी हिस्सा है दांतों का वो साफ नहीं करेंगे हम? अंदर में, हाँ अंदर भी दांत पर मिसवाक लगा सकते हैं, लगानी चाहिए मुमकिन हो तो, अंदर ऊपर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान शरीफ के आते ही सब कुछ चेंज हो जाता है ना। आप ठीक कह रहे हैं, इबादत का भी एक ट्रेंड चल जाता है और मस्जिदों में भी रौनक बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा पूरे साल क्यों नहीं होता? रमजान शरीफ में शैतान को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इबादत करना आसान हो जाता है। हैं, शैतान बंद कर दिया जाता है? जी जी, रमजान मुबारक में शैतान को बंद कर दिया जाता है। अरे भाई आपने हमें देखा नहीं और धक्का क्यों दिया? बस दिल कर रहा था तो दे दिया। क्या मतलब है आपका? जाने दीजिए, ऐसे बच्चों को नजरअंदाज करना चाहिए। आप तो कह रहे थे रमजान शरीफ में शैतान बंद कर दिया जाता है। अगर ये शैतान बंद है तो ये लोगों की आपस में फाइट कौन करवाता है? पॉइंट तो आपका वैलिड है और सवाल भी बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं, ये सवाल हम अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, क्या रमजान शरीफ में वाकई शैतान कैद हो जाता है? अगर ऐसा ही है तो फिर रमजान शरीफ में बुरे काम कौन करवाता है? रमजान शरीफ में शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, शैतान की जमा शयातीन, शैतानों को। और मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने इबलीस के बारे में भी लिखा है कि ये भी कैद हो जाता है। अलबत्ता ये कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसके साथ एक फरिश्ता और एक शैतान पैदा होता है। ये शैतान कैद में नहीं होता। फिर शैतान का बड़ा भाई भी कैद में नहीं होता, नफ्स, बहुत खतरनाक है। तो ये नफ्स और ये जो अपने साथ जो शैतान लगा हुआ होता है, हमजाद जिसको बोलते हैं, तो ये गुनाह करवा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा है कि बंदा जो है ना वो गुनाहों का जो आदी हो जाता है तो बस वो आदतन भी गुनाह कर जाता है। ताहम ये कि गुनाहों में कमी आती है रमजान शरीफ में, ना कि कमी आ जाती है, मस्जिदों में रौनक भी बढ़ जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत जी गुजरावाला से बात कर रहा हूँ, नवीन नाम है मेरा। लिखा था कि अकामत के वक्त जो दुआ की जाए वो कबूल होती है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अकामत का वक्त कौन सा होता है? अकामत जो अजान के बाद जो जमात खड़ी होती है ना, हमारे इसको इकामत बोलते हैं।
इकामत माने कायम रहना, यानी कि कहीं ठहरना। लेकिन यहाँ जो आमतौर पर यही है कि इकामत, अजान और इकामत है ना, तो ये जमात से पहले जो अजान दी जाती है, जिसमें कद कामत सलाह भी 2 बार कहा जाता है, तो ये इकामत कहलाती है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अजान कही जाती है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल होती है। जब इकामत का वक्त होता है दुआ रद्द नहीं की जाती। तो इकामत के वक्त भी दुआ कबूल होती है। इकामत से यहाँ मुराद है कि अजान हुई, अब जमाअत के लिए जो अजान दी जाती है इसमें कद कामत सलाह 2 बार शामिल होता है, इसको इकामत बोलते हैं। तो इससे पहले भी दुआ कबूल होती है। हवाला कंजुल उम्माल अल हदीस 20,910 जिल्द 7 पेज नंबर 279। एक सवाल ने ये हमें समझाया है कि ये कह रहे हैं कि इकामत के बाद दुआ कबूल होती है, तो इकामत का वक्त कौन सा है? मतलब इन्होंने कहीं सुना होगा कि इकामत के बाद दुआ कबूल होती है, पहले या बाद, मगर इनको ये नहीं पता कि इकामत कहते किसको है। ये भी हो सकता है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि जुम्मा की नमाज जमाअत के लिए खुतबा सुनना शर्त है। अगर किसी ने खुतबा नहीं सुना तो क्या उसका जुम्मा अदा नहीं होगा? जुम्मा के लिए खुतबा शर्त है और कम से कम 3 अफराद उसको सुनने वाले हों, वहाँ हों, मतलब जिनके सामने खुतबा दें। और जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले के लिए खुतबा शर्त नहीं है। किसी का खुतबा मिस हो गया, निकल गया, तब भी जुम्मा हो जाएगा। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आइए रमजान की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया की बारगाह में अर्ज है कि कहा जाता है कि जो अहल हैं वो फारिग नहीं है, यानी उनके पास वक्त नहीं है, और जो फारिग हैं वो अहल नहीं है। तो सीखना ये है, समझना ये है कि जो अहल हैं उनसे वक्त कैसे लिया जाए, और जिनके पास वक्त है मगर वो अहल नहीं है उनको अहल कैसे बनाया जाए। मदनी काफिलों का मुसाफिर बना लें, इनको इत्तिकाफ करवा लें, नेक अमाल का वो आमिल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अहल भी हो जाएगा। दावत इस्लामी के माहौल में आशिकान रसूल के सोबत में रहेगा तो इंशाअल्लाह अहल हो जाएगा। ये माह नेक अमाल, माह रमज़ान को बतौर माह नेक अमाल ये मनाई जा रहा है दावत इस्लामी की तरफ से। तो नेक अमाल का रिसाला लें, इसको पुर करें, दूसरों को तरगीब दिलाएं और इस तरह इसको आम करें ताकि मतलब नेकी आम हो, अखलाक दुरुस्त हो और लोग अहल भी बने इससे। और माए कुफले मदीना भी मनाए तो क्या बात है, बिला ज़रूरत बोलना नहीं है, फजूल बोलना नहीं है। गुनाह भरी बात तो हमेशा ही ज़रा बचना, इससे फजूल बातों से भी बचना ही चाहिए। कि फजूल बातों में एक खराबी इतनी बड़ी है कि जो डरा देती है कि क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। फजूल बात का क़यामत का हिसाब कोई दे नहीं पाएगा। तो बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूं वासिता तुझे शाहे हिजाज का। तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म, तू बेहिसाब
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. میں پڑھاتا ہوں، اب پڑھیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مختلف اعتکاف میں بھی آج ہم نے دیکھا کہ عاشقان رمضان جو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. روزانہ مدنی مذاکرے میں سوالات بھی کیے جاتے ہیں، درست جوابات دینے والوں کو قرآن دازی میں شامل بھی کیا جاتا ہے اور انعام بھی ملتا ہے. آئیے کل جو مدنی مذاکرہ ہوا اس میں کیے گئے سوالات، اس کے جوابات. 22 مارچ 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کے نام. سوال نمبر 1، سورۃ القدر میں لفظ قدر کتنی مرتبہ ہے؟ جواب 3 مرتبہ. سوال نمبر 2، آمد کا مطلب بتائیے. جواب آنا. سوال نمبر 3، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ بتائیے. جواب 1 رمضان المبارک. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. نمبر 1، علی اتاری جلال پور جٹا. نمبر 2، بنت غلام اتاری ڈی جی خان. نمبر 3، بنت محمد نواز شیخ خیر پور میرس. نمبر 4، محمد شعیب اتاری کراچی. نمبر 5، عبد الرزاق بن عبد القیوم کشمیر نیلم. نمبر 6، محمد اویس چیچا وطنی. نمبر 7، غلام محمد اتاری توسا شریف. ان سلیکٹڈ ناموں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام علی اتاری جلال پور جٹا، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیے جائیں اور ایس ایم ایس کا نمبر بھی نوٹ کیا جائے. بذریعہ ایس ایم ایس آپ نے نام اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ ہمیں بھیجنا ہے، اور اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، مسواک نہ ہو تو کس چیز سے دانت صاف کیے جائیں؟ سوال نمبر 2، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے پھر بھی گناہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 3،
رمضان مبارک میں گناہ کرنے والے کے کتنے سال کے اعمال برباد ہونے کی وعید ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے سامنے فیضان زکوٰۃ کتاب مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، آئیے آپ کو اس کا ایک ویڈیو پرومو دکھاتے ہیں۔ ارکان اسلام میں ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ اس رکن کو قرآن پاک میں 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ زکوٰۃ کے ادائیگی کے فضائل پانے اور عدم ادائیگی کے نقصانات سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کے شرعی مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ تعلیمات اسلام کے اس عظیم موضوع پر ایک بہترین کتاب فیضان زکوٰۃ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے۔ کتاب فیضان زکوٰۃ میں آپ پڑھ سکیں گے زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں، سونا چاندی پر زکوٰۃ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ، مصارف زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر کے احکام اور اس جیسے کئی اہم مضامین۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مکتبۃ المدینہ سے کتاب فیضان زکوٰۃ طلب کیجئے اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔